Right. I am now going to read out the Vivasya Kaushika values. I request substitute, visitors and guests please be seated. As a member of this Kaushika Business Networking House, I act with integrity, honesty, transparency with the House members. I promise. I respect the confidentiality and trust of fellow members. I promise. I support the mission and values of Vivasya Kaushika. I promise. I take privilege to receive links following up on responsible to ensure the meaningful connection. I promise. I maintain a positive and encouraging attitude and promoting with supportive environment to our members. I promise. I contribute to the growth and development of this community. I promise. Thank you. Please be seated. I am Chandrakant, President of Vivasya Kaushika House. Let's begin with a powerful thought. You don't build a business. You build people and then people build the business. Ishwar, ఏం చెప్పాను? Let's begin with a powerful thought. You don't build a business. You build people and then people build the business. This house runs smoothly thanks to strong pillars. Our Secretary Ramesh Garu. Good morning. Good morning. Our Treasurer Venkateswara Garu. Good morning. Good morning. We here to honor our fallen leaders. Our Global Advisor Muralikrishnan Garu. Good morning, Vivasya. Good morning, sir. Our supportive team We Talk Show by Sandhya Devi Garu. Golden morning, Vivasya. Golden morning. Our Journal Coordinator Kalyan Garu. Good morning, Kaushika family. Good morning. Your presence means a lot to us. Thank you. Over to Secretary. Namaskaram Vivasya family and respected guest. I am Venkat Ramesh T, Secretary of Vivasya Kaushika House. Vivasya is not just a business network platform. It is an entrepreneur ecosystem built on trust, culture and long-term relationships. Our mantra is start thinking I, Start thinking way. start thinking I, Start thinking way. start thinking I. Start thinking way. In 2026, here is who we are. Virtually present across the world. Physically active across South India and Dubai. Successfully processed 1900 plus membership. Generated 5,452 crores through 1,75,445 links shared. We are powered by many growth engines and few are. Growsphere, our global business gateway. We Export Council, talking members from local to global. Flagthon, our unity walk representing culture and strength. We Day, a charity day of Vivasya. Purpose of today's meeting: one meaningful new link, one business opportunity, one actionable learning. Let us recognize the management team of Vivasya Kaushika House. Cluster Chairman Bayan Rajesh Garu. Namaste, Kaushika. Namaste. Membership Coordinator Kalyan Garu. Good morning, Kaushika. Good morning. Links and Deals Vamsi Garu and Sai Garu. Good morning, Kaushika. Good morning. ITV Coordinator Tadikonda Sridhar Garu. Good morning. Good morning. Super Member Presentator 8 Minutes Coordinator S Amarnath Garu. Good morning. Technology morning. Venue and Events S Manoj Kumar Garu. Celebration morning. Two young and dynamic coordinators for tech, social media and greeting by Raviteja and Lakshmi Kant. Good morning. Good morning. Yeah, what to President. Thank you. Right. Good morning. Good morning. Fine, sir. స్పౌసెస్ అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వెల్కమ్ టు అవర్ మీటింగ్ అండి. మీకు ఏం చెప్పి తీసుకొచ్చారో మాకు తెలియదు, కాకపోతే మేమైతే ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నాము, అది లాస్ట్లో సార్. మీ ఫోన్స్ యూజ్ చేసి అయినా పర్లేదు, బిజినెస్ నెట్వర్కింగ్ క్లబ్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి, సో ఒక 10 minutes టైం ఇస్తాము. ఈలోపు దాని గురించి మీరు అందరూ కూడా 2 ముక్కలు చెప్తే మేము సంతోషిస్తాం. And I request our global advisor Muralikrishnan Garu, please take our valuable words to the house, sir. Good morning, Vivasya.
సో ఇక్కడ వచ్చిన మహిళామణులందరికీ కూడా నా శుభాభినందనలు. సో మన కుటుంబ వ్యవస్థలో మీకున్న పాత్ర మీకు చాలా బాగా తెలుసు. సో అలానే వైశ్య విజయవాడ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ జోన్ ఇక్కడ. యాక్చువల్గా వైశ్యకి మన కౌశిక అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు చాలా ఇష్టమైన హౌస్ ఇది యాక్చువల్గా. హైయెస్ట్ మెంబర్స్ ఉన్న గ్రూప్ ఏది అంటే మన కౌశికానే, మన కౌశిక హౌసే. అండ్ పిఎస్టీస్ ఆర్ రన్నింగ్ వెల్, బాగా చక్కగా చేస్తున్నారు వాళ్ళ డ్యూటీస్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోబోయే పిఎస్టీస్కి, రాబోయే పిఎస్టీస్కి నేను వీరికి సెండ్ ఆఫ్ ఇస్తూ వాళ్ళని కూడా వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. న్యూ పిఎస్టీస్ ఒకసారి లేచి నిలబడండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ డియర్స్. ఓకే, సో తర్వాత నేను ఇక్కడ మీ అందరికీ చెప్తున్నది ఏంటంటే ఏ కుటుంబ వ్యవస్థకైనా పునాది ఆడవాళ్ళే అనమాట. సో మీరు మీ పిల్లల్ని ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్గా తయారు చేయండి. అలానే మీ హస్బెండ్ ఏ బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఏంటి, దానిలో ఉన్న లోటుపాట్లన్నీ కూడా మీరు గమనించుకోండి. మీరు ఇప్పుడు ఎలా వచ్చి కూర్చొని ఉన్నారో అలానే మీరు వాళ్ళ బిజినెస్లో కూడా చేయూతనివ్వండి. అలానే వాళ్ళకి ఏదైనా సోషల్ సర్వీస్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇవ్వండి. సో అలానే మీరు కూడా వాళ్ళ ఇంటి పనుల్లో మీరు కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉండండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. ఆల్ మేల్ మెంబర్స్ యాక్చువల్గా. ఓకే, సో ఓకే, సో అవర్ కమ్యూనిటీ యూనిటీ అది మీరు ఏంటి అనేది మీ స్పౌసెస్ కూడా మీరు తెలియపరచండి. ఓకే, అండ్ లెట్ us all rock on this day and మేక్ మోర్ స్ట్రాంగ్ వైశ్య అనమాట. సో ఇక్కడ మిమ్మల్ని అందరినీ చూసిన తర్వాత నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అసలు వైశ్య ఉమెన్ హౌస్ని ఎందుకు మనం క్రియేట్ చేయకూడదు? వైశ్య ఉమెన్ హౌస్ ఏమండి శాండీ గారు, సంజయ్ గారు, మీరు లీడ్ తీసుకోవాలి ఈ విషయంలో. మన వైశ్య ఉమెన్ హౌస్ అనమాట. మీలో కూడా ఎంటర్ప్రీనర్స్ కావాలని, దానికి ముందు వెళ్ళాలని. సో ఉమెన్ హౌస్ ఏదైనా మీరు స్టార్ట్ చేసేటట్లయితే నా వైపు నుంచి నేను ₹1,00,000 ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉమెన్ హౌస్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఇస్తున్నాను. ఓకే, అదే అలానే మనకు ఇక్కడ ఒక పర్మనెంట్ పర్మిసెస్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా వైశ్యాకు ఒక ఓన్ బిల్డింగ్ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. ఆ ఓన్ బిల్డింగ్కి సంబంధించిన సో నాదొక గుంటుపల్లిలో నాదొక అపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఒక 50 lakhs వర్త్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ నో యూ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ యాజ్ అన్ ఆఫీస్ అనమాట. ఓకే, సో అది గుంటుపల్లి అనేది చాలా దూరం అవుతుంది అంటే మనం నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏదైనా వర్కౌట్ చేద్దాము. వైశ్య మీరు ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే నా వైపు నుంచి ₹5 lakhs వైశ్య బిల్డింగ్కి నేను డొనేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో అది ఈ రెండు కూడా నా సైడ్ నుంచి కమిట్మెంట్స్ అండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కీప్ రాకింగ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. అండ్ మనందరం కూడా కలిసి ఉండి ముందుకెళ్ళాలి. కమ్యూనిటీలో ఏ రకమైన ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు చేదోడు వాదోడుగా ఉండి మనం దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. మీరు పట్టుకున్న చేయని ఎప్పుడు విడవకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ వైఫ్ అయినా, కొడుకైనా, తమ్ముడైనా, ఎవరైనా. అలానే ఇక్కడ ఉన్న ఆడవాళ్ళందరికీ చెప్తున్నానండి, మీ అమ్మా నాన్నలతో పాటు మీ అత్తమామలను కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో అలానే జెంట్స్ కూడా చెప్తున్నాను, మీరు కూడా పేరెంట్స్ మనకి ఎవరైతే జన్మనిచ్చారో ఆ జన్మనిచ్చిన పేరెంట్స్ని మనం చక్కగా చూసుకోవడం అనేది మన బాధ్యత. మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉంటాం. కానీ వారికి ఉన్న పరిస్థితుల్లో వారు మీకు అన్నీ ఇచ్చారు, నాకేమి ఇచ్చారు అనేది మీరు ఆలోచించదు. మీకు జన్మనిచ్చారు. సో మీ పిల్లల్ని మీరు సోషల్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా తీర్చిదిద్దటం, అలానే మీ హస్బెండ్స్కి సోషల్ సర్వీస్కి సరైన టైంని ఇవ్వడం. సో అలానే మీ పక్కనున్న తోటి వైశ్యుడి గురించి మంచిగా ఆలోచించడం, మనలో లేని వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడానికి మీ వంతు ప్రయత్నం. ఎప్పుడు మన డబ్బులే కాదండి, మనం ఏంటంటే మన ఆలోచన, మన యొక్క సపోర్ట్ వాళ్ళకి చాలా అవసరం అన్నమాట. మీరు ప్రతిరోజు ఒక 10 నిమిషాలు కమ్యూనిటీ గురించి ఆలోచించండి. ఓ 10 నిమిషాలు మీ పక్కన తోటి ఆర్యవైశ్యులు ఎవరైతే డౌన్ ట్రాడన్ లో లెవెల్లో ఉన్నారో వారిని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ఆలోచించండి. అలానే మీలో మీరు కొట్లాడుకోకుండా యూనిటీగా ఉండి మనము ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్దాం అనేది, బిజినెస్ ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనేది ఆలోచించండి. అది ముందు టుగెదర్నెస్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ, టుగెదర్నెస్ విత్ ది పేరెంట్స్, టుగెదర్నెస్ విత్ ది చిల్డ్రన్ అండ్ టుగెదర్నెస్ విత్ ది సొసైటీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. సో
మనం ఎప్పుడు కమ్యూనిటీ పరంగా మనం ఒక స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీగా వైశ్య అనేది ఒక మంచి కమ్యూనిటీ, స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీగా మనం ముందుకి వెళ్ళాలి. ఆ రకమైన డెవలప్మెంట్ కోసం మేము చూస్తున్నాం. దానికి మేము మా చివరి రక్త బొట్టు వరకు నేనైతే శ్రమిస్తాను. మీరు కూడా నాతో పాటు ఉన్నారు కదా, సో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. ఎంజాయ్ ది డే. బై బై. థ్యాంక్ యూ మురళీకృష్ణ గారు. యువర్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ టు అస్. సార్ మీరు ఇచ్చిన వర్డ్స్ 2 లైన్స్ ఎప్పుడు కూడా మేము బ్యానర్ రూపంలో పెట్టాం సార్. యూనిటీ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్, అవర్ కమ్యూనిటీ అవర్ ప్రైడ్. సో మీరు చెప్పిన ప్రతి మాట మేము ఆచరిస్తామని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ రాజేష్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ సార్. ప్లీజ్ టేక్ ఏ 4-minute సెషన్ అబౌట్ బాండింగ్ బిట్వీన్ ద మెంబర్స్. ఇవాళ నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే లింక్స్ అని డెవలప్ చేయటం ఎట్లా, లింక్స్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవటం ఎట్లా అనే దాని మీద నాకు తెలిసినంత వరకు నేను కూడా 2 మాటలు చెప్పదలిచాను. ఫస్ట్ పాయింట్, మీరు చేసే బిజినెస్, మీ యాక్టివిటీ ఏదైతే మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారో మీ ఫ్రెండ్స్ మొబైల్స్లో కానీ మీ తెలిసిన వాళ్ళ మొబైల్స్లో కానీ మీ పేరు పక్కన అది యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మీ ఫోన్ మోగినా వాళ్ళ ఫోన్లో, ఇప్పుడు శ్రీధర్ గారు అనుకోండి, క్లాత్ శ్రీధర్ అని పెట్టామనుకోండి, శ్రీధర్ అనగానే క్లాత్ అనగానే వాళ్ళకి గుర్తొస్తారు. అట్లాగే ఈవెంట్స్ అనుకోండి, మనోజ్ గారు. అట్లాగా పేరు వెనకాల మీ టెలిఫోన్, మీ ఫ్రెండ్స్ వాటిలో డైరెక్టరీలో మీ కేటగిరీ యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత వీళ్ళంత వరకు పబ్లిసిటీ, అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీడియాని వాడుకోండి. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రాము, అట్లాగే ఇంకా కొత్త చాలా వచ్చినాయి కదా, అవన్నీ యూస్ చేసి మీ పబ్లిసిటీ మీరే చేసుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో మన డబ్బా మనం కొట్టుకోవడం కూడా చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇంకొకళ్ళకి మన గురించి చెప్పేంత టైము, ఓపిక, తీరిక, అవసరం అంతకన్నా లేవు. సో మనం మన డెవలప్మెంట్స్, మన బిజినెస్ యాక్టివిటీస్, మన అచీవ్మెంట్స్ చెప్పుకోవడంలో తప్పు లేదు. సో చెప్పుకోవాలి. తర్వాత కంటెంట్ మేకర్స్ ఉన్నారు, చాలా మంచివాళ్ళు, చాలా చీప్గా తక్కువగా చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మన దాంట్లో చిత్ర స్టూడియోస్ యంగ్స్టర్ ఈశ్వర్ జాయిన్ అయ్యాడు. అతని సపోర్ట్ తీసుకుంటే మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోస్ అవన్నీ బాగా చేసి పెడతాడు. సో రీచ్ పెరుగుద్ది. ఆ తర్వాత వీళ్ళనంత వరకు అందరికీ అప్రోచబుల్గా ఉండండి. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా, ఏమైనా సహాయం కావాలన్నా వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ ముందుకు తీసుకుని కొంచెం అప్రోచ్, నేనున్నా నీకు అని ఒక ధైర్యం ఇస్తే వాళ్ళకు కూడా వీడు మనోడు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళకి మీ రిలేటెడ్ ఏమన్నా యాక్టివిటీ కానీ ఏదైనా అవసరమైతే వాళ్ళు కూడా మీ పేరు రిఫర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా చేసుకుంటే బిజినెస్ డెవలప్ అవుద్దని నా అభిప్రాయం. ప్లీజ్ ట్రై. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు, రాజేష్ గారు. థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్. థ్యాంక్ యూ క్లస్టర్ చైర్మన్ రాజేష్ గారు. ఐ ఇన్వైట్ మేడం సంధ్యాదేవి గారు, ప్లీజ్ టేక్ ఏ presentation about short regarding bonding between the members. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ ఆల్ ద కేస్ హోస్ట్ కింద ఎప్పుడు మేము ఉంటాము. మా పక్కన మీరు నిలబడి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పేరు పేరున చెప్పలేకపోయినా అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదామనుకుంటున్నాను. కౌశిక డే 1 నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక్కసారి నుంచోండి. డే 1 నుంచి ఇప్పుడు దాకా నిలబడ్డ వాళ్ళు. లెట్స్ క్లాప్ ఫర్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎందుకని డే 1 నుంచి ఇప్పుడు దాకా మీరు ఉంటున్నారు కౌశికలో? వాట్స్ మేక్స్ యూ టు స్టాండ్ హియర్? జాయిన్ అయింది ఒక బిజినెస్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అయ్యానండి. ఇక్కడ మెంబర్స్ వాళ్ళు మనతో ఉన్న రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి, ఇక్కడ వస్తున్న బిజినెస్ని బట్టి మల్టీపర్పస్గా దీన్ని వదిలి వెళ్ళే ఉద్దేశం లేదు. వైశ్య ఉన్నంత వరకు, కౌశిక ఉన్నంత వరకు శ్రీధర్ కూడా దాంట్లోనే ఉంటాడు. దిస్ ఈజ్ వాట్ కౌశిక ఈజ్. కౌశిక అంటే జస్ట్ సరదాగా ఒక మీలో ఎంతమందికి తెలుసండి అసలు కౌశిక అనే పేరు దేనికి పెట్టారు అని చెప్పి? ఎవరికైనా తెలుసా? ఓకే, గోత్రాలు. మరి అంత పవర్ఫుల్ గోత్రం కదా అది. కౌశిక అంటేనే ఒక బాండింగ్.
వీళ్ళందరూ నిలబడ్డారు అంటే ఓన్లీ నాట్ ఫర్ ద బిజినెస్ ఒక్కటే మెయిన్ మోటో కింద కాదు. ఎప్పుడైతే బాండింగ్ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా మనకి తెలుసున్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది. మన పక్కన వాళ్ళు మనతో పాటు నిలబడ్డారు అంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మనం ఆ నిలబడ్డ దానికి మనం హెల్ప్ చేస్తాము, లేదు బిజినెస్ గ్రో అయ్యేటట్టు ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాము. సురేష్ గారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ మిమ్మల్ని నేను ఎన్నిసార్లు అప్రోచ్ అయ్యాను, మిమ్మల్ని ఎందుకు అప్రోచ్ అవ్వాలి? ప్రతిసారి మిమ్మల్ని ఎందుకు అప్రోచ్ అవ్వాలి? యా, సర్వీస్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్. మన వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే సర్వీసే బాండింగ్ని పెంచుతుందండి. మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం కానీ బిజినెస్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ కాకుండా మన వాళ్ళు అని చెప్పి మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళకి చేసే ఆ చిన్న సర్వీసెసే, ఆ చిన్న పాయింట్సే చాలా క్యారీ అవుట్ చేస్తాయి. సో కౌశికాలో అది ఎప్పుడు ఉంటుందని మేము గట్టిగా నమ్ముతాము. అండ్ న్యూ మెంబర్స్ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో వి వెల్కమ్ యూ. ఎందుకంటే మీకు పోను ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ ఎలా చెయ్యాలి అనేది కూడా మీ సీనియర్స్ నుంచి కానీ మీ పక్కన వాళ్ళ నుంచి కానీ మీరు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ న్యూ మెంబర్ అయినా సరే విశ్వ గారు, సార్ మా అమ్మాయిని మీ దగ్గరికి పంపించడానికి రీజన్ ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్. పర్సనల్ గా తెలుసు అండ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ప్రాపర్ సర్వీసెస్ అన్ని దొరుకుతాయి, ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి, బెస్ట్ క్వాలిటీ సర్వీసెస్ దొరుకుతాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రమోషన్ కూడా చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా ఆయన. అంటే మన వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తే మనకి సెక్యూర్గా ఉంటాము, ఒక మంచిది దొరుకుతుంది అనే ఒక నమ్మకంతో పంపిస్తాము. దాని గురించే మనం ఈ కమ్యూనిటీ కానీ వాట్ ఎవర్ మనకి తెలిసిన వాళ్ళు మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఇదే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉండరని కాదు, బట్ మన వాళ్ళు అని చెప్పి మనం కలుస్తూ మన వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ మన వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేసినాము, కలిసి ఉంటున్నాము కాబట్టే మన వాళ్ళకి బిజినెస్ ఇవ్వాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువసార్లు మన ప్రమోషన్ కానీ వాట్సాప్లో చాలామంది పెట్టట్లేదు, మన బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ చాలామంది పెట్టట్లేదు. పెడితేనే కదా మీ దగ్గర ఏ ప్రోడక్ట్ ఉంది, లేదు మీరు ఏ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు అనేది పక్క వాళ్ళకి తెలిసి మనకి తెలిసి. ఎంత నెలలో 2 సార్లు కలుస్తాం ఈ మీటింగ్స్కి. ఆ మీటింగ్స్కి కలిసినప్పుడు ఆ 2 సార్లు ఎంతవరకు మన బిజినెస్ని చెప్పగలం? ఒక 30 సెకండ్స్లో ఎంతవరకు చెప్పలేం. సో డైలీ ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మనం మన పక్క వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కానీ, ఓ వీళ్ళది ఇది ఉంది, ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళగానే మనం ఎవరిని కలిసాం ఏంటి అనేది మన మెమరీ అంతవరకే ఉంటుంది. బట్ రోజు మనం పంపించే ఫొటోస్ కానీ లేదు మన దగ్గర ఇది ఉంది, అవైలబిలిటీ ఉంది అని చెప్పడం వల్లే అవి తెలుస్తుంది అండ్ ఇంకా చెప్పడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చంద్రకాంత్ గారు, వండర్ఫుల్ లీడింగ్ మీ టీమ్ అంతా. రమేష్ గారు కానీ వెంకటేశ్వర గారు కానీ చాలా థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే కౌశికాన్ని ఇంకా అలాగా తీసుకెళ్తున్నందుకు. అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ శ్రీధర్ గారు, లక్ష్మీకాంత్ అండ్ మనోజ్ గారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా ఇది డెవలప్ అవ్వాలి అని అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ అండ్ ఈ బాండింగ్ని ఇలాగే మెయింటైన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దౌ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్స్ లాట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు అస్. వాట్సాప్ బిజినెస్ స్టేటస్లో హైయెస్ట్ బిజినెస్ లింక్స్ వచ్చింది ఎవరికి? హరీష్ ఒక్కసారి నీ మాటల్లో అది ఎలా మీకు హెల్ప్ అయింది, ఎలా నీకు డీల్స్ కంప్లీట్ అయినాయి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా నేను అది వర్కౌట్ అయ్యిద్ది అని అనుకోలేదు. సరే నేను అందరు బిజినెస్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాను, నా బిజినెస్ కూడా అందరూ ప్రమోట్ చేస్తారని అనుకున్నాను. కానీ పెద్ద మనసుతో అందరూ స్టేటస్లో పెట్టి ఓపిక్గా చెప్పి నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసింది, హైయెస్ట్ లింక్స్కి సపోర్ట్ చేసింది చంద్రకాంత్, తర్వాత రాయేష్ అనే వీళ్ళిద్దరే. ప్రతి చోటకి నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట మన కమ్యూనిటీ అని చెప్పుకోవడం వల్లనే నాకు 75% బిజినెస్ అనేది జనరేట్ అయింది. సెకండ్ థింగ్, మార్కెట్లో కూడా ఉన్న ప్రైస్ కన్నా బెస్ట్ ప్రైస్ అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అనేది నేను ఇచ్చాను. ఎట్ ఏ సేమ్ టైమ్ సర్వీస్ కూడా వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు చేయించుకోకపోయినా మా ఇంట్లో ఇష్యూ ఉంది, ఇది ఉంది అని వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కూడా నేను సర్వీస్ అనేది ఇచ్చాను. సో సర్వీస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా వాళ్ళు గ్రహించారు. అలా నాకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అయింది. థ్యాంక్ యూ చంద్రకాంత్ గారు. థ్యాంక్ యూ హరీష్. ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ సూపర్ మినిట్ ప్రెజెంటేషన్. వీ రికమెండ్ మెంబర్స్ టు ఇంక్లూడ్. గుడ్ మార్నింగ్. వివైష ఫ్యామిలీ అందరికీ శుభోదయం.
A warm welcome to all our members and guests to our Vaishya Kaushika Business Networking House. Please take a quick photo or short video and upload your WhatsApp status. And mention the caption Morning Vibes at Vaishya Business Networking House. అందరూ తమ ఫోన్లో ఫోటోలు తీసుకొని వాట్సాప్ స్టేటస్లో అప్డేట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. I hope everyone completed. Please take a quick photo shot. This is Meher Deepthi representing Manu Events category. మీ ఇంట్లో ఎటువంటి ఫంక్షన్ అయినా పుట్టినరోజు వేడుక నుంచి పెళ్లి వేడుక వరకు మరియు అన్ని రకాల కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్ ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్లో కస్టమర్ బడ్జెట్కి తగ్గట్టుగా అందరికీ నచ్చే విధంగా మెచ్చే విధంగా మరియు మరుపురాని విధంగా జరిపించడం మా ప్రత్యేకత. మీ స్నేహితులందరికీ బంధువులందరికీ తప్పకుండా రిఫర్ చేయగలరు. వన్స్ అగైన్ దిస్ ఇస్ దీప్తి రిప్రజెంటింగ్ మను ఈవెంట్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఆల్ ద కౌశిక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మాది వన్ టౌన్లో వచ్చేసి వెంకటేశ్వర బ్రాస్ స్టోర్స్ అండి. మేము అన్ని కిచెన్ వేర్ యుటెన్సిల్స్తో డీల్ చేస్తాము అండ్ ఆల్ స్క్రాప్ ఐటమ్స్ కూడా పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటాము ఎట్ హోల్సేల్ రేట్స్. మీరు కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ రిలేటివ్స్కి కానీ ఎవరికైనా సరే ఏదైనా సరే కస్టమైజ్డ్ ప్రోడక్ట్ కావాలన్నా కూడా మీరు మాకు కొంచెం టైం ఇస్తే మేము చక్కగా మీకు ఏర్పాటు చేసి ఇవ్వగలము. అండ్ అందరూ ఓల్డెన్ డేస్ లాగా చక్కగా ఇత్తడి వాటిల్లో రాగి వాటిల్లో మళ్ళీ యూసేజ్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడిప్పుడే. సో మీ రిలేటివ్స్కి కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఒకసారి స్టోర్ విజిట్ చేసి ఒకసారి ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒక్కసారి చూస్తే మీకంటూ ఒక ఐడియా వస్తుందండి. అండ్ మేమైతే గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 200 రూపీస్ నుంచి 2000 రూపీస్ దాకా ఉన్నాయండి. సో ఎవరికైనా ఏమన్నా కావాలి అంటే ఒకసారి స్టోర్ విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. మార్నింగ్ ఆల్. గోవింద 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 గోవింద. ఓయ్ నుదిటి రాతను మార్చేవాడా, ఉచిత సేవలు చేసేవాడా, లంచమడగని ఓ మంచివాడా, లోకమంతా ఏలేవాడా, స్వార్థమంటూ లేనివాడా, బాధలన్నీ తీర్చేవాడా, కోర్కలే నెరవేర్చేవాడా, నాకు నువ్వే తోడు నీడ. గోవింద 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 గోవింద. అరే బాగు చెయ్యి నన్ను గోవింద, బాగు చేయి నన్ను గోవింద. సిఆర్డిఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వు, బ్రాంచ్లు పెట్టే ఛాన్సులు ఇవ్వు, 100 కోట్ల టర్నోవర్ ఇవ్వు, ట్యాక్స్లు అడగని గవర్నమెంట్ ఇవ్వు, పనికిరాని చవటలకిచ్చి పరమ బేవస్ గాళ్ళకిచ్చి నాకు ఎందుకు ఇయ్యవ పిలిచి కోట్లకు అధిపతి చేయరా మెచ్చి. గోవింద గోవింద బాగు చెయ్యి నన్ను గోవింద. 100 నోట్ల టోటల్ ఇవ్వు, గోల్డ్ నిధుల కోటలివ్వు, కోరినన్ని లింకులిచ్చే ఫ్రెండ్స్ ఉన్న గ్రూపులు ఇవ్వు, ఎలక్ట్రికల్లో కింగ్ చెయ్యి, నటరాజో బ్రాండ్ చెయ్యి, తెలుగు నేలపై తిరుగులేని తరిగిపోని లైఫ్ నీ. గోవింద గోవింద బాగు చేయి నన్ను గోవింద. లక్కు మార్చి నన్ను కరుణిస్తే తిరుపతి వస్తా త్వరగా చూస్తే, 7 కొండలు ఏసీ చేస్తా, 8th వండర్ కౌశిక చేస్తా. గోవింద గోవింద 7 కొండలు ఏసీ చేస్తా, బాగు చేయి నన్ను గోవింద. 8th వండర్ కౌశిక చేస్తా. థ్యాంక్ యూ. మా ఫరం నేమ్ వచ్చేసి విజయకృష్ణ డెకరేషన్స్. కేటగిరీ వచ్చేసి డెకరేషన్ ఐటమ్. మా దగ్గర బర్త్డే ఐటమ్స్, డెకరేషన్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. మీ ప్రతి ఆనందంలో మేము ఉండాలి, మనందరం కలిసి ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. మా ఫరం వచ్చేసి 1 టౌన్ పాత శివాలయం ఎదురండి. థ్యాంక్ యూ. కంగన్ వాటర్ గురించి ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ కంగన్ వాటర్, 1 గ్లాస్ మామూలు వాటర్, ఏదైనా మంచినీళ్ళైనా బోర్ వాటర్ ఏదైనా 1 వీక్ 10 days సరికి అది గ్లాస్ అంతా బాగా గార పట్టేస్తుంది. అలాగే మన బాడీలో కూడా మనం తాగే వాటర్ వల్ల ఎంతో గార పట్టేస్తుంది, బాడీ మనం క్లియర్ చేయాలి. అదే కంగన్ వాటర్ అయితే మీకు ఎన్ని రోజులైనా గార పట్టడం అనేది జరగదు. ఎంత ప్యూర్ వాటర్ అంటే అంత ప్యూర్. మనం హిమాలయాల దగ్గరికి వెళ్ళినా అంత ప్యూర్ వాటర్ అంత రాదు.
మనకు తెలియకుండానే మన బాడీ అంతా క్యూర్ చేస్తుంది. మనం స్లో పాయిజన్ ఇస్తే బాడీకి ఎలా నిదానంగా బాడీ ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ పాడైపోతుందో ఇది దాని రివర్స్. ఈ వాటర్ తాగడం వల్ల మన బాడీ అంతా క్యూర్ అయిపోతుంది. తెలియకుండానే మనం అంటే ఇప్పుడు అలా ఆ వాటర్ ఈ వాటర్ తాగి మన బాడీ అంతా పొల్యూషన్ అయిపోయింది. అదే చిన్నపిల్లలు ఇప్పటి నుంచి క్యూర్ మన కంగన్ వాటర్ తాగితే వాళ్ళకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళే పనే ఉండదు. ఎంత హెల్త్ కావాలంటే మనం ఆ వాటర్ తాగితే మనకు తెలుస్తుంది. అనుభవించి చెప్పాల్సిందే కానీ మామూలుగా ఎవరు చెప్పలేరు. తాగిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ వాటర్ వాల్యూ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. మా ఫరం పేరు సికాకొల్లి బ్రదర్స్ అండి. వీ డీల్ విత్ ఆల్ కంపెనీ టైల్స్. ఇప్పుడు ఎలాగంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు కట్టుకోవాలి అనేది ఒక మెయిన్ ఆశ, డ్రీమ్. ఇల్లు ఒకటి కట్టడం కాదు, దానికి మనకు టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మంచి టైల్స్ ఆ డెకరేషన్ చేస్తేనే అది ఇల్లు అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటాము. జస్ట్ ఇల్లు అంటే ఏదో బ్రిక్స్ అండ్ సిమెంట్ కాదండి, ఇల్లు అంటే మెయిన్ టైల్స్. సో మీకు ఎవరికి, మీకనే కాదు మీ రిలేటివ్స్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరికైనా సరే కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్నా ఏదైనా అపార్ట్మెంట్స్ ఏదైనా సరే అండి, కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్లో టైల్స్ కావాలంటే తప్పకుండా మా సికాకొల్లి బ్రదర్స్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారని కోరుతూ ఓకే బాయ్. సెలవు. నా పేరు స్వరూప్ అండి. మై ఫరం నేమ్ శ్రీ రాజామ్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లొకేటెడ్ గొల్లపూడి కాంప్లెక్స్ అండి. మేము షుగర్ పల్సెస్ వీట్ ప్రొడక్ట్స్ చేస్తామండి. మెయిన్లీ కేసీబీ షుగర్ డీల్ చేస్తామండి. అండ్ ద లింక్స్ వచ్చేటప్పటికి 28 లింక్స్ అండి. డీల్స్ వచ్చేటప్పటికి 74,000 వాట్. థ్యాంక్ యూ. నేను మీ వంశీకృష్ణ శనగపల్లి. మాది రైస్ కేటగిరీ అండి అండ్ గ్రాసరీస్. మా షాప్ లొకేటెడ్ ఎట్ గొల్లపూడి కాంప్లెక్స్ 108 షాప్ అండ్ 157 షాప్. మా దగ్గర ఆల్ వెరైటీ ఆఫ్ బాస్మతి, వైట్ రైస్ అండ్ గ్రాసరీస్, ఆయిల్స్, ఆల్ వెరైటీస్ అవైలబుల్ అండి. అందరూ ఇన్వైట్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మై లింక్స్ వాజ్ 8 అండ్ మై డీల్స్ వాజ్ 27, 2,30,000. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ కౌశిక. నా పేరు రామ్ కుమార్ అండి. నా రోస్ నెంబర్ 44. మాది స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ అండి. స్కిన్కి సంబంధించిన మాయిశ్చరైజర్స్, సన్ స్క్రీన్, లోషన్స్ అన్నీ మేము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి డాక్టర్స్ సప్లై చేస్తాము. మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ నా లింక్స్ వచ్చి 20 లింక్స్ అండి. డీల్స్ 2 అండి, 1742. థ్యాంక్ యూ. Myself Uday Bhaskar. I am from BN Rati Securities, which we deals with stocks and commodities. ఈ వారం 8 లింకులు ఇచ్చాము. డీల్ అమౌంట్ చంద్రకాంత్ ఇచ్చాడు మాకు మంచి లింకు, 2 crores క్లోజ్ అయింది. మారం చిరంజీవి ఒకటి ఇచ్చాడు, 80 lakhs క్లోజ్ అయింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So I'm Dr. Vishwanath. I'm an advanced laparoscopic surgeon from Vibo Hospital, Patamata. So last week Sanjay గారి డాటర్ని మా హాస్పిటల్లో ట్రీట్ చేసాం. నేను కాదు, నా కలీగ్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ట్రీట్ చేశారు. అండ్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ I2Vs విత్ మనోజ్ గారు చుట్టుకుంటా ఆయన పెట్రోల్ బంక్లో, అండ్ వెంకటేశ్వర గారు ఆయన హోమియో స్టోర్స్. యా, థ్యాంక్ యూ. గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, సిప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, దెన్ డిజిటల్ బాండ్స్ ఆర్ ల్యాండ్, గోల్డ్, వాట్ ఎవర్ దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేసినా హెల్త్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇది లేకపోతే అవన్నీ అంత వాల్యూ ఉండదు. మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తారు, మనం ఎంజాయ్ చేయలేం. సో ఆ కింద లెఫ్ట్ కార్నర్లో దట్స్ వాట్ ఇట్ సేస్, హెల్త్ అండ్ వెల్త్. సో నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద స్లైడ్ అబౌట్ మీ. సో ఐ హోల్డ్ ఎ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ ఆర్థోపెడిక్స్, అండ్ so I did my DNB general surgery from Coimbatore, and I have a couple of laparoscopic fellowships and laparoscopic surgery med fellowships chesanu, and I hold a prestigious FMBS degree, fellow in metabolic and bariatric surgery antaru. ఈ బేరియాట్రిక్ సర్జరీలో అది ఆ డిగ్రీ అనమాట. సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లెస్ దాన్ 600 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈ డిగ్రీ ఉన్నవాళ్ళు. సో ఐఎమ్ వన్ అమంగ్ దెమ్. సో అడ్వాన్స్ లాప్రోస్కోపిక్ హెర్నియా అండ్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అని రాశాను. దీస్ ఆర్ మై కీ డొమైన్స్. హెర్నియా సర్జరీస్ అండ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్లో నేను స్పెషలిస్ట్ని. అండ్ వాట్ డూ ఐ డూ, అసలు నేనేం చేస్తాను? సో మీకు మెనూ కార్డ్ తెలియాలి కదా నేనేం చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ థింగ్ వాట్ ఐ డూ. సో ఐ డూ బేరియాట్రిక్ సర్జరీస్, and I do all laparoscopic hernia surgeries, and I also do gallbladder surgeries. ఈ సర్జరీస్ అన్నీ లాప్రోస్కోపీలో అవ్వదు, ఓపెన్ చేయాల్సిందే అలా అన్న కేసెస్ కూడా చాలామంది నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు, ఒక 3-4 సర్జన్స్ని కలిసి. బట్ స్టిల్ ఐ ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ లాప్రోస్కోపీ ఇట్ సెల్ఫ్. డాక్టర్ షాపింగ్ అంటారు, మనం ఎలా అయితే ఆన్లైన్ షాపింగ్, విండో షాపింగ్ చేస్తామో, డిఫరెంట్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. అన్లెస్ ఒక డాక్టర్ ఓపెన్ చేయాలంటే దే డోంట్ లైక్ ఇట్. సో పేషెంట్స్ చాలామంది లాప్రోస్కోపిక్ అడ్వాంటేజెస్ తెలిసిన వాళ్ళు ల్యాబ్లోనే చేయించుకుంటారు.
సో ఎవరో ఒక సర్జన్ నేను ల్యాబ్లో చేయగలుగుతాను అన్నప్పుడు దే స్టిక్ ఆన్ టు దట్. మనం చేయలేము అంటే ఎవరు చేయలేరని కాదు, మనం చేయలేము అంటే లాప్రోస్కోపీ అవ్వదు అంటే ఆ సర్జన్ చేయలేరని, అంతేగాని ఎవరు చేయలేరని కాదు. సో అండ్ ఐ ఆల్సో డూ లేజర్ సర్జరీస్, ప్రొక్టాలజీ అంటామండి, ఈ హెమరాయిడ్స్, పైల్స్ ఇలాంటి వాటికి లేజర్ సర్జరీస్ చేస్తాం. అండ్ గైనిక్ సర్జరీస్, మర్డర్ చేసేది వాడు కాదు, వెనకాల ఉంటాడు, ప్లాన్ ఒకటి చేస్తాడు అన్నట్టు గైనకాలజిస్టులు ఈ జనరేషన్ గైనకాలజిస్టులు వాళ్ళు ల్యాబ్ సర్జరీస్ చేయగలుగుతున్నారు, ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్. యూజువల్గా సర్జన్స్ వెనకాల ఉండి మేము నడిపిస్తూ ఉంటాం, ల్యాబ్ సర్జరీస్ మేము చేస్తాం. ఫోర్ ఫ్రంట్లో గైనిక్ సర్జరీస్ అప్పుడు మనం కనపడం. సో ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్, వీ డూ హ్యావ్ ఎ కలీగ్ హూ ఇస్ ఎ బోర్డ్ సర్టిఫైడ్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ యాజ్ వెల్. హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ నుంచి అరికాళ్ళ వరకు, టో నెయిల్ రిమూవల్ వరకు, బాడీలో ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఏది పెద్దగా ఉన్నా చిన్నగా ఉన్నా, సైజ్ పెంచాలన్నా తగ్గించాలన్నా, ఏమన్నా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నా అన్ని కరెక్షన్స్ చేస్తారండి ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ క్యాటర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఇస్ డన్. మీరు అక్కడ చూసినట్టయితే ఒక మానిటర్ కనపడుతుంది, టీవీ కాదు ఇది, ఇట్స్ ఎ మానిటర్. సో పొట్ట లోపలికి మనం పెద్దగా కట్ చేయకుండా చిన్న చిన్న బెజ్జాలు వేసి, మరి పెద్దగా కట్ చేయకపోతే డైరెక్ట్గా కనపడదు కదా, ఒక 1 సెంటీమీటర్ డయామీటర్ ఒక రాడ్ లెన్స్ అంటాం, దాన్ని లోపలికి పంపించి ఆ లోపల ఉన్నదంతా అది మానిటర్లో ఇలా చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని చూసి మనం ఆపరేట్ చేస్తాం, డైరెక్ట్గా కళ్ళతో చూడకుండా మానిటర్లో చూస్తూ చేతులు ఇలా కదులుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్. అందరూ వినండి, బికాజ్ లాస్ట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఎవరో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మీటింగ్లో ఐ విల్ గివ్ యూ స్మాల్ గిఫ్ట్. సో బేరియాట్రిక్ సర్జరీస్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, వెయిట్ లాస్ సర్జరీస్ అండి. బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అని చెప్పగానే పీడియాట్రిక్ సర్జరీ అని అడుగుతారు. సో పీడియాట్రిక్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో చేసే సర్జరీ, బేరియాట్రిక్ అంటే లావు తగ్గే చేసే సర్జరీస్ అనమాట. సో షీ వాజ్ 98 kgs. ఆఫ్టర్ 5 months ఆఫ్టర్ సర్జరీ షీ ఈజ్ 65. దిస్ గాయ్ ఈజ్ 180. లాస్ట్ 1.5 year బ్యాక్ ఆపరేట్ చేశాను. నౌ హీస్ 98. ఇది 1 year తర్వాత పిక్చర్. ఆపరేషన్ అయిన 1 yearకి 103కి వచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంకో 4-5 months అయింది, 98 kgs. సో అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఐఎమ్ హెర్నియా స్పెషలిస్ట్ యాజ్ వెల్. సో మేబీ కొంతమంది భయపడితే కొంచెం కళ్ళు మూసుకోండి, బికాస్ ఇలానే ఉంటాయి ఫ్యూ థింగ్స్. సో దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ సర్జరీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ. సో కమింగ్ టు హెల్త్ టిప్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మీ. సో ఇప్పుడు హెల్త్ టిప్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. టెక్స్ట్ నెక్ సిండ్రోమ్. సో ఎవరైనా తల కింద ఉంచుతున్నారని చూస్తున్నాను, ఫోన్లో ఏమైనా కింద పెట్టుకొని చూస్తున్నారని. సో యూజువల్గా మనం అందరం చేసే మిస్టేక్, ఫోన్ ఇలా పట్టుకొని ఇలా చూస్తూ ఉంటాం. వీఆర్ ఆల్ యూస్ టు ఇట్. మనం ఎంత బెండ్ చేస్తే నెక్, మన సర్వైకల్ స్పైన్ అంటాం, మెడలో ఉన్న వెన్నుపూసలు సర్వైకల్ స్పైన్ అంటాం, అంత వెయిట్ పడుతుంది. సో మోర్ యాంగిల్ బెండ్ చేసే కొద్దీ, ఇక్కడ చూస్తే మీరు 0, 15, 30, 45, 60 యాంగిల్ పెరిగే కొద్దీ 10 lbs, LB అంటే పౌండ్, ఒక పౌండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ½ kg, 450 grams. సో 27 lb, 40 lb, 49. బ్రెయిన్ హెడ్ వెయిట్ ఏం మారట్లేదు, యాంగిల్ మారుతుంది, బట్ స్పైన్ మీద పడే వెయిట్ కూడా పెరుగుతుంది. సో సర్వైకల్ డిస్క్ జారటం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పెయిన్ రేడియేట్ అవటం, మజిల్స్ పట్టేయటం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు? సో దిస్ ఈజ్ అ వే. అంటే ఇలా ఫోన్ ఇలా పెట్టి చూస్తుంటే అందరికి తెలిసిపోతుంది మనం ఫోన్ చూస్తున్నామని, బట్ ఇలా దీనికన్నా ఇది బెటర్. లాంగ్ రన్లో నెక్ పెయిన్ రాకూడదు అంటే. అండ్ మొబైల్కే కాదండి, దిస్ హోల్డ్స్ గుడ్ ఈవెన్ ఫర్ కంప్యూటర్, ల్యాప్టాప్, డెస్క్టాప్ అన్ని. లాంగ్ సిట్టింగ్ అవర్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ మీరు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరైనా ఉంటే మానిటర్ వచ్చేసి ఐ లెవెల్లో ఉండాలి. ఇలా పైకో ఇలా కిందకో ఉంటే ఆబ్వియస్గా ఒక 5 years 10 years డౌన్ ద లైన్ నెక్ పెయిన్స్ వస్తాయి, ఆర్థో డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సో స్టాప్ డూయింగ్ దిస్. ఎవరన్నా ఫోన్ ఛార్జ్ పెట్టి బెడ్ మీద వదిలేసి నైట్ నిద్రపోతున్నారా? అందరం చేసే మిస్టేక్స్ అవి, దూరంగా పెట్టండి. ఎందుకంటే ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ క్యాచ్ ఫైర్, ఇట్ కెన్ ఎమిట్ రేడియేషన్స్. డే టైం ఎట్టు తప్పదు, నైట్ టైం కూడా నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా రేడియేషన్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి మనం? సో ఆ రేడియేషన్స్ వల్ల కానీ, ఆ బ్లూ లైట్, మనం చూసే ఆ బ్లూ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఫోన్, మొబైల్స్ నుంచి, ఆ స్క్రీన్స్ నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ వల్ల బ్రెయిన్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కొన్ని హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వవు, తక్కువ మోతాదులో రిలీజ్ అవుతాయి. సారీ, 6 minutes. ఓకే అండి, సో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే నిద్ర పట్టకపోవటం, మార్నింగ్ వర్క్ మీద ఫోకస్ చేయలేకపోవటం, రెస్ట్లెస్నెస్. హెవీ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళైతే ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్, బికాస్ ఫోకస్ ఉండదు కదా, యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లాంగ్ టర్మ్లో ఈవెన్ క్యాన్సర్స్ కూడా రావచ్చు ఇలాంటి రేడియేషన్స్ వల్ల. సో ప్రొలాంగ్డ్ సిట్టింగ్ జాబ్స్, దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్, టోటలీ డిఫరెంట్ అండి, ప్రీవియస్ దానికి లింక్డ్ కాదు. ఎక్కువసేపు కూర్చొని వర్క్ చేసేవాళ్ళు చైర్లోంచి లెగవకపోతే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఈక్వలెంట్ టు స్మోకింగ్ అండి. మీకు చూస్తే అక్కడ చైర్ మీద సిగరెట్ ఉంది. సో స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ లేని వాళ్ళు ఎక్కువసేపు మోర్ దాన్ 8 to 9 hours per day కూర్చొని, మీరు కూర్చున్న డెస్క్ జాబ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ స్మోక్ చేస్తున్నట్టే. ఈవెన్ డే టైం మేము జిమ్కి వెళ్తాం, మార్నింగ్ 1/2 hour 1 hour వీ హిట్ ద జిమ్ వెరీ హార్డ్, వీ డూ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా 8 to 9 hours స్టాటిక్గా ఉంటే హార్ట్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది. సో కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్, హార్ట్ అటాక్స్ ఇలాంటివి వచ్చే రిస్కులు పెరుగుతాయి. హ్యాండ్ వాషింగ్,
వంట చేసే వాళ్ళందరూ లేడీస్ అవ్వచ్చు, జెంట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన ఇంట్లో మెయిడ్స్ అవ్వచ్చు, హ్యాండ్ వాష్ చేసి మనం వంట స్టార్ట్ చేస్తున్నామా? పాత రోజుల్లో అయితే మడిగట్టుకొని స్నానం చేసి చాలా విధిగా చేసేవాళ్ళు. బట్ ప్రజెంట్ ఐ డోంట్ థింక్ లాట్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్. సో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోకపోతే మన గోర్ల మధ్యలో ఉన్న మట్టి ఏదైతే ఉందో, మనం వాష్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చాక ఎగ్స్ కానీ ఈ ఇన్సెక్ట్స్ వామ్స్వి ఏమున్నా మన దగ్గర నుంచి ఆ డిసీజెస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో సర్జరీస్ చేసేటప్పుడు అయితే ఆల్మోస్ట్ 11 స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాం హ్యాండ్ వాషింగ్ టెక్నిక్. ఆల్మోస్ట్ 2 minutes వాష్ చేయాలి, 3 times వాష్ చేస్తాం. సో టైఫాయిడ్ మేరీ యూఎస్లో ఒక ఐరిష్ కుక్ అండి, ఐర్లాండ్ కుక్, యూఎస్లో సెటిల్డ్. ఆవిడ టైఫాయిడ్ క్యారియర్ అంటే ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా మన దగ్గర ఉంటుంది, మన బాడీలో ఉంటుంది, మనకు ఆ డిసీజ్ రాదు. టైఫాయిడ్ క్యారియర్ అని తెలియదు. షీజ్ ఏ కుక్. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 60-70 ఫ్యామిలీస్కి టైఫాయిడ్ స్ప్రెడ్ చేసింది, వాళ్ళందరూ సిక్ అయ్యారు. సో ఫైనల్గా ఏంటి మీరు అక్కడ చూడొచ్చు, స్కల్స్ తాలింపులు ఏదైతే వస్తుందో స్కల్స్ కనబడుతున్నాయి కదా. షీ వాజ్ వెరీ మచ్ బుల్లీడ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఆవిడకి తెలియకుండా షీఈ్ మోస్ట్ లైక్ డేంజరస్ కాదు, బట్ షీ హ్యాస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ more than 70 families. సో ఇలా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో కుక్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెయిల్స్ బాగా పెంచుకుంటే నెయిల్స్ ట్రిమ్ చేసుకోండి. సో క్యాన్సర్, ఇప్పుడు మనం వినే ఆ వర్డ్ వింటేనే భయం వేస్తుంది. ఎందుకు 25 years 30 years less than 20 years కూడా క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి. జెనెటిక్ కాజెస్, అది మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు, వేరే రీజన్స్ ఉన్నాయి, చెప్తాను సమ్ అదర్ టైమ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నాయి క్యాన్సర్స్ అంటే ప్లాస్టిక్స్, ఎక్కడ చూసినా ప్లాస్టికే. సో ఓకే యా. సో పాత రోజుల్లో దిస్ ఈజ్ అవర్ కల్చర్. ఇస్తరాకుల్లో కానీ అరిటాకుల్లో కానీ వేడి అన్నం సర్వ్ చేసేవాళ్ళు. సో ప్లాంట్స్లో కొన్ని ఈ హీట్ తగలటం వల్ల పాలిఫినాల్స్ అన్ని కొన్ని యాంటీఆక్సిడెంట్స్ మీద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ నేను చెప్తాను. యాంటీఆక్సిడెంట్స్ క్యాన్సర్స్ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి. సో ఆ లీఫ్లో ఉన్న కెమికల్స్ మన ఫుడ్లోకి రిలీజ్ అయ్యి అవి నోట్లోకి వెళ్ళేవి, అవి లోపలికి వెళ్ళేవి. బట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఇలానే ప్లాస్టిక్ లీవ్స్, ఇలాంటి గ్రీన్ లీవ్స్ ప్లాస్టిక్ లీవ్స్ వస్తున్నాయి. సో ఈవెన్ ఇలాంటి ప్లేట్స్ చూసినా కూడా కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ ప్లాస్టిక్ కోటెడ్. సో ట్రై టు అవాయిడ్ దోస్ ప్లాస్టిక్ లీవ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, సిమిలర్ థింగ్, మన హ్యాబిట్స్. ఇంతకుముందు కాఫీ టీ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు మెటల్ కప్స్ ఆర్ స్టీల్ ఆర్ బ్రాస్ వాట్ ఎవర్, బట్ దిస్ ఈస్ రిప్లేస్డ్ విత్ దిస్. పేపర్ ఏది లిక్విడ్ని హోల్డ్ చేయదండి. పేపర్ను కప్లా మారిస్తే హోల్డ్ చేయదు, లోపల ఒక థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది, అందుకే ఆ లిక్విడ్ అందులో హోల్డ్ అవుతుంది, అంత హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నది. సో అంత హీట్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మైక్రోప్లాస్టిక్స్ అంటాం, చిన్న నానో ప్లాస్టిక్స్, మైక్రోప్లాస్టిక్, చిన్న పార్టికల్స్, కళ్ళకు కనపడిన చిన్న పార్టికల్స్ ఆ కాఫీ టీలోకి రిలీజ్ అవుతాయి. సో బయట ఎప్పుడన్నా రైల్వే స్టేషన్లో కానీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు చాయ్ తాగుతుందా అని సరదాగా వెళ్ళి, ఇట్స్ లైక్ గివింగ్ ఏ స్మాల్ డోస్ ఆఫ్ పాయిజన్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో ట్రై టు అవాయిడ్ దీస్ ప్లాస్టిక్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ వాటర్ బాటిల్స్, గ్లాస్ బెటర్, కానీ పగులుతూ ఉంటే పిల్లలు పడేస్తూ ఉండొచ్చు. సో మెటల్, అందులో కూడా ఈ మిల్టన్ వాళ్ళు చూస్తే SS30, నేను మిల్టన్కి ఏం ప్రమోషన్ ఇవ్వట్లేదు, చెప్తున్నాను, SS304 అని ప్రింట్ చేసి వస్తున్నాయి. సో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో కూడా 304, 320 అలా చాలా క్వాలిటీస్ ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ అ బెటర్ వన్స్. మన దగ్గర కాపర్ సంపత్ గారు ఉన్నారు సార్, కాపర్ బాటిల్. నా 8 minutesలో కొన్ని సెకండ్స్ తీసేసుకుంటున్నారు మీరు. సో మల్టిపుల్ కలర్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్. కిడ్స్కి బెటర్ టు అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్స్ అండి. సో అండ్ దిస్ ఈస్ ద కిల్లర్. ఈ బ్లాక్ ప్లాస్టిక్, మీరు స్విగ్గీ జొమాటో వేట్లో ఆర్డర్ పెట్టిన బ్లాక్ ప్లాస్టిక్లో వస్తుంది. ప్లాస్టిక్స్లో ద వర్స్ట్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ బ్లాక్ ప్లాస్టిక్ అండి. రీసైకిల్డ్. సో బయట నుంచి ఫుడ్ తెచ్చుకోవటమే ఒక హెల్త్కి ఒక పెద్ద దెబ్బ. అది ఇంకా కావాలని వాడు మరి, ఎందుకంటే ఇవే చీప్గా దొరుకుతాయి. దీస్ ఆర్ ద చీపెస్ట్ పాసిబుల్ థింగ్స్ విచ్ దే కెన్ గివ్ అస్ ప్యాక్ ద ఫుడ్ అనమాట. సో ట్రై టు అవాయిడ్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ అండ్ అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్. ఇంతకుముందు సమ్మర్లో కజ్జికాయలు, చక్రాలు ఇలాంటివి ఉండే స్నాక్స్, మేబీ ఒక 25-30 years బ్యాక్ మన చిన్నప్పుడు. ఇప్పుడు పిల్లలకి ఎవరికి తెలుసు అసలు జంక్ ఫుడ్స్ గురించి? ఎంతసేపు డాడీ చిప్స్, ప్రింగిల్స్, కుర్కురే, ఈ చెత్త అంతా మనం ఫుడ్ పిల్లలకి పెడుతున్నాం, తీసుకోమా, వాడు తింటున్నాడు, వాడికి ఇష్టం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. యాజ్ పేరెంట్స్ వీ సపోర్ట్ దెమ్. సో ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ సార్లు రిపీటెడ్గా తిన్నా కూడా క్యాన్సర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఒబీస్ అయిపోతున్నారండి. చిన్న పిల్లలే లావుగా ఉంటే పెద్దగా ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు ఒబీస్ అవుతారు. ఒబిసిటీ వల్ల మళ్ళీ చాలా రోగాలు వస్తాయి. దాని మీద ఇంకెప్పుడైనా ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తే అప్పుడు చెప్తాను. సో లాస్ట్ మినిట్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, క్యాన్సర్స్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ E, మన న్యాచురల్గా దొరికే ఫుడ్స్, క్యారెట్స్ కానీ ఇలాంటివి, అన్ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, ఇవన్నీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్. మనం ఫుడ్లో ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ చూస్తాం, వైటమిన్స్, మినరల్స్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చూడం. సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సలాడ్స్, మనం ఎప్పుడైనా బయట మీల్స్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సలాడ్స్ పెడతారు. సలాడ్స్ ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. ఆ రెడ్ క్యాబేజ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ. సో సలాడ్స్ ఖచ్చితంగా తినాలి. అండ్ సాల్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ వేసేస్తారు. less than 5 grams per day is the recommended dose.
సో ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ప్రెసెంట్ ఫార్మసీస్ అండి ఇవి ప్రెసెంట్ డే ఫార్మసీస్ అందరిళ్ళల్లో ఫార్మసీ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫార్మసీ కిచెన్సే మన ఫార్మసీ. అక్కడే మనకి సిన్నమోమ్ టర్మరిక్ ఆల్ ద ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అన్నీ అక్కడే దొరుకుతాయి. సో కిచెన్లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతాను. సో నేను అడిగే ముందు మీరేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఏంటండి ప్లాస్టిక్ అని అదే బెటర్ అండి. దానిలో కూడా ఏవో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని విన్నాను, బట్ కంపేర్ టు ప్లాస్టిక్ అల్యూమినియం ఫాయిల్స్ ఆర్ బెటర్. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. కెన్ వి మీరు ఒక 30 seconds పర్మిషన్ ఇస్తే ఐ విల్ గో విత్ ది క్వశ్చన్స్. సో ఈ టాపిక్స్లో డిస్కస్ చేయని ఫస్ట్ 4 questions, లాస్ట్ 2 టాపిక్లో డిస్కస్ చేసినవి. సో కెన్ వి ఈట్ స్వీట్స్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్? తినంగానే స్వీట్ పెడతారు, ముందో లాస్టో తినాల్సిందే. తినచ్చా? నో ఎంతమంది? సో ఎవరైనా ఒకళ్ళు నో, వై నో అని చెప్పగలుగుతారా? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. వై నో, ఎందుకు తినకూడదు? గుడ్ గుడ్. సో సార్ అండ్ ఇద్దరు బెనర్జీ మీ ఇద్దరు ఆన్సర్ చేశారు. ప్రైజ్ అయితే నేను ఒక్కరికే ఇస్తాను, సార్ ఆన్సర్ చేశారు ఫస్ట్ కాబట్టి. సో రామ్ కుమార్ సార్, సో ఎందుకంటే మనం ఫుడ్ తిన్నప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ప్యాంక్రియాస్ మీద లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది, ఇన్సులిన్ ఎక్కువ తయారు చేయాలి. అది కాకుండా ఎక్స్ట్రా స్వీట్ ఇచ్చి ఇంకా ఎక్కువ షుగర్స్ని మనం రైస్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్. లాంగ్ టర్మ్లో ఏమవుతుందంటే నేను వర్క్ చేయను పో అని చెప్పి వదిలేస్తుంది, సో డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డస్ లెమన్స్ విత్ హనీ రెడ్యూస్ వెయిట్? యా, లెమన్ హనీ వెయిట్ రెడ్యూస్ అవుదండి. అండ్ విటమిన్ సి, లెమన్స్లో ఉండే విటమిన్ సి వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ టు హీట్. వేడి తగలంగానే డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. మనం వేడి వేడి ఉప్మా మీద లేకపోతే వేడి నీళ్ళలో చల్లుకొని పిండుకొని తింటూ ఉంటాం. విటమిన్ సి ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ టు హీట్. ఓకే, హనీ కలపచ్చు బట్ దానివల్ల వెయిట్ లాస్ అవ్వదు. కోల్డ్ వాటర్ తాగితే వెయిట్ పెరుగుద్దా? నాకు కోల్డ్ వాటర్ చాలా ఇష్టం, బట్ పెరగదు. వాటర్లో క్యాలరీస్ ఉండవండి. వాటర్ హ్యాస్ 0 calories. నెక్స్ట్ టూ మచ్ వాటర్ ఎందుకు తాగకూడదంటే స్టమక్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తయారవుతుంది. సో ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మన వాటర్ తాగితే డైల్యూట్ అవుతుంది. ఇందా నుంచి మనం కాంగన్ వాటర్లో చాలాసార్లు pH అనుకుంటాం కదా. సో లెస్ దాన్ 2 to 4 ఉంటుందండి స్టమక్లో pH అందరికీ. సో వాటర్ ఎక్కువ తాగితే అది డైల్యూట్ అవుతుంది, అవ్వకూడదు. సో బేరియాట్రిక్ సర్జరీ సేఫా? అండ్ వాట్ ఈజ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ? ఎవరైనా లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ గురించి చెప్పగలరా? డీప్ క్లీనింగ్ మనోజ్ గారు ఆన్సర్ చేశారు. యూఆర్ రైట్. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ, ఇట్స్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ యూ లివ్ ఇన్. దిస్ ఈజ్ లక్ష్మీకాంత్ ఫ్రమ్ సాయి ఇంటీరియర్స్ విడూల్. అంటే ఇక్కడ మీరు అందరూ లేడీస్ ఉన్నారు కదండి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పుండ్రు లక్ష్మీకాంత్ ఏం చేస్తాడు అనేది ఒకసారి వినండి. లక్ష్మీకాంత్ అనే అతను కర్టన్స్, బ్లైండ్స్, వాల్ పేపర్స్, మెష్ డోర్స్, క్లాత్ హ్యాంగర్స్ ఎక్సెట్రా మీకు ఏమైనా కావాలంటే అజయ్ గారు మేము ఉన్నాము. మీకు ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ కావాలన్నా కానీ అజయ్ గారిని నన్ను అడగచ్చు. మేమిద్దరం కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాము కాబట్టి మీకు ఏ నీడ్ ఉన్నా సరే అజయ్ గారి నెంబరు మా నెంబర్ తీసుకుని మమ్మల్ని ఇద్దరిని సహకరించాల్సింది కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒక సైట్కి తీసుకెళ్ళాను, నాకు తన పద్ధతి చాలా బాగా నచ్చిందండి. ఎంత చిన్న వర్క్ అయినా రెస్పాండ్ అవుతాడండి. నేను గొల్లపూడి వర్క్ చెప్పినా సరే గొల్లపూడి వచ్చాడు, అలా గుడివాడ చెప్తే గుడివాడ వెళ్ళిపోయాడు. నేను చెప్పగానే ఎమ్మటే రెస్పాండ్ అవుతున్నానండి. అందుకే నేను లక్ష్మీకాంత్ సెలెక్ట్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ సార్. సో నా పేరు లక్ష్మణ దినేష్ కుమార్ అండి. శాండీ మేడం ఈజ్ మై వైఫ్ అండ్ మేడం గారు శాండీ జ్యువెల్స్. ఈ మేడం చేసే లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీ మాది ఏలూరు రోడ్ అండి. సో మేడం గారు చేసిన బిజినెస్ లింక్స్ వచ్చేసి 32 లింక్స్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ కౌశిక మెంబర్స్. మా హస్బెండ్ కేటగిరీ క్రెడిట్ కార్డ్ స్వైపింగ్. అన్ని రకాల క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి మనీ తీసి సేఫ్గా 5 minutesలో వాళ్ళ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా పాన్ కార్డ్స్ కూడా చేస్తాము. ట్రైన్ టికెట్స్, బస్ టికెట్స్ అవి కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది మా దగ్గర. పాస్పోర్ట్స్ కూడా చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Kaushika, my name is Sri Lakshmi. We are dealing with wife of Harish Kumar Gupta. We are dealing in waterproofing category representing
all kind of under construction and post construction building leakage works. We have success story in West Godavari district, Vasavi Seva Samiti, with the blessings of Vasavi Mata. Links వచ్చేసి 7 links అండి, డీల్స్ వచ్చి 4 డీల్స్, అరుణ్ గారు 2 డీల్స్, క్రాస్ హౌస్ నుంచి 2 డీల్స్, డీల్ అమౌంట్ వచ్చేసి 2,20,000. థ్యాంక్ యూ. I am Divya and wife of Pravteja, and our firm name is Reliable Agencies, and we provide all types of DTH and Wi-Fi services. And total links given is 7 and 1 deal, and deal amount is 3,000. Thank you. మన హౌస్లో పెళ్ళిళ్ళ పేరయ్య కేటగిరీ కూడా ఖాళీగా ఉంది. ఎవరిదైనా చూస్తే జాయిన్ చేసుకుందాం, పెళ్లి సంబంధాలు ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతాయి. లక్ష్మీకాంత్ ఈ కేటగిరీ ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయి. మన దాంట్లో పెళ్లి కావాల్సిన లిస్ట్ ఉందండి. కాదు సార్, డాక్టర్ విశ్వనాథ్ గారు, లక్ష్మీకాంత్ గారు, సిల్వర్ రూపేష్ గారు, అండ్ ఈశ్వర్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ ఉదయ్ భాస్కర్. ఇట్స్ టైమ్. ఇందాక గ్లోబల్ సపోర్ట్ టీమ్ సంధ్య మేడం గారు ఒక మాట చెప్పారు, ఈ సంవత్సరం మనం బాగా చేశాము టువర్డ్స్ మెంబర్షిప్ కావచ్చు, టువర్డ్స్ లింక్స్ అండ్ డీల్స్ కావచ్చు. ఇది ఒక్క మ్యాన్తో అవ్వదండి, నా ఒక్కరితో అవ్వదు. సో నా వెనకాల నా టీమే బలం, నా మేనేజ్మెంట్ టీమ్ అండ్ మై క్లస్టర్ లీడర్స్. సో వీ వాంట్ టు హానర్ దెమ్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ 1 by 1 మీకు ఒక చిన్న చిరుకానుక మా యొక్క హెడ్ టేబుల్ నుంచి ఇవ్వాలని నిశ్చయించడం జరిగింది. ఐ రిక్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. ఐ రిక్వెస్ట్ రాజేష్ గారు, క్లస్టర్ చైర్మన్. మనోజ్ గారు, ఈవెంట్స్ వెన్యూ కోఆర్డినేటర్. మెంబర్షిప్ చైర్మన్ కళ్యాణ్ గారు. నెక్స్ట్ 8 minutes కోఆర్డినేటర్ అమర్నాథ్ గారు. సార్ చప్పట్లు కొడితే అది కూడా హెల్త్ టిప్పేనండి. అటైర్ కోఆర్డినేటర్ మనోజ్ గారు, పెట్రోల్ బంక్. అజయ్ గారు, గ్రీటింగ్స్. ఉన్నారు డీల్స్ కోఆర్డినేటర్ సాయి గారు. సోషల్ చైర్మన్ సుధీర్ గారు. వంశీ గారు, లింక్స్ అండ్ డీల్స్. శ్రీధర్ గారు, తాడికొండ శ్రీధర్ గారు, I2V క్లస్టర్ హెడ్స్. మేడం ఈ సంవత్సరం మనోజ్ గారు, వంశీ గారు, వంశీ గారు ఎక్కడ? పక్కనే ఉన్నారు. ప్లీజ్ ఒకసారి. లింక్స్ అండ్ డీల్స్ కోఆర్డినేటర్తో పాటు క్లస్టర్ లీడర్ బాధ్యత కూడా తీసుకొని మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఐ థ్యాంక్ వంశీ గారు ఫర్ కోఆపరేటింగ్ విత్ us. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇటు వచ్చేయండి. అండ్ వన్ మోర్, I2V చైర్మన్, క్లస్టర్ లీడర్, కలెక్షన్ మనీ ఫర్ ద ట్రైనింగ్స్, మనం కోఆర్డినేటర్, మూవీ టికెట్స్ కోఆర్డినేటర్. ఇన్ని పదవులు అధిరోహించిన వ్యక్తి ఎవరు? గివ్ ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు శ్రీధర్ గారు. వాట్ నాట్, హీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఏదైనా ప్రోగ్రామ్కి
మేము అందరూ చెప్తాం ప్లీజ్ క్లస్టర్ లీడర్స్ ప్లీజ్ హోల్డ్ ఆన్. ఏదైనా ప్రోగ్రామ్కి ఒక్క సపోర్ట్ చాలదండి. మేము మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్లో పెడతాం, మనం ఒక యాక్టివిటీ చేద్దాం ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఫస్ట్ మాకు హ్యాపీగా చేయెత్తేది శ్రీధర్ గారు. నేనున్నా, ఐ కెన్ యూ ప్లీజ్ యూటిలైజ్ మై నేమ్. అలాగే వంశీ గారు. సో ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ, ఒక క్రికెట్ అనుకోండి, లేదా ఒక అంత్యాక్షరి అనుకోండి, ఇంకొకటి ఏదైనా చేయాలన్నా మాకు టీమ్ సపోర్ట్ కావాలి. సో డే 1 నుంచి ఇవాళ వరకు కూడా మా శ్రీధర్ గారు ఇచ్చిన సపోర్ట్ వెలకట్టలేంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీధర్ గారు. ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ క్లస్టర్ లీడర్స్. కంగన్ కిషోర్ గారు, అఖిల్ ధర్నురా, రా. సాయి కుమార్ గారు, నాగేంద్ర గారు, రామ్ కుమార్ గారు, విజయలక్ష్మి, సైలెన్స్, సుభా, విజయలక్ష్మి, థ్యాంక్ యూ, రారా, సైలెన్స్. విజయలక్ష్మిది ఫస్ట్ సుభా. రామ్ కుమార్కి మేము చాలా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. రామ్ కుమార్ గారిని ఏదైనా చిన్న రోల్ ఇద్దామా, అడుగుదామా, సార్ ఒక చిన్న క్లస్టర్ లీడర్గా మాకు కొంచెం మీ హెల్ప్ కావాల్సి వస్తుంది అన్న అనుకోని లోపు ఇలాగ చెప్పడం జాత కాలేదు ప్రెసిడెంట్ గారికి. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నేను ఏమన్నానంటే మన రామ్ కుమార్ గారిని కూడా మేనేజ్మెంట్లో తీసుకుందామనంటే లేదండి ఆయన చాలా రిచ్, ఇలా చిన్న పనులు చేయడం. నేను అన్నాను ఎంత రిచ్ సార్ అంటే అస్సలు మన వీబైసలు ఆయన రిచ్ అంటే ఇక ఆయనకంతా ఇంక రిచ్ ఎవరు లేరు అన్న. అంత రిచ్ పర్సన్ మనమేమి ఇస్తాను అయితే వద్దులేండి అని అన్నా. నేను కూడా 1 గంట 2 గంటలో లేకపోతే 1 డే గ్యాప్ తర్వాత ఆయనంతకు ఆయన ఫోన్ చేసి సార్ నాకు కూడా ఏదైనా రోల్ ఇస్తే నేను కూడా చేస్తానని చెప్పి అన్నారట. సో బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్ అని పెద్దలు అంటారు, అందుకనే అదే. సో ఇది స్టోరీ రామ్ కుమార్ గారి ఇష్యూలో. థ్యాంక్ యూ రామ్ కుమార్ గారు. విజయలక్ష్మి, శుభశ్రీ. పిఎస్టీ రోల్లో ఉన్నారు సార్. ఇంకెవరు లేరుగా? సాయి వాళ్ళు రాలా. రైట్, నేను హైయెస్ట్ లింక్స్. ఒక సెకండ్. బిజినెస్ నెట్వర్కింగ్ హౌస్. ఈ హౌస్ రన్ అవటానికి మెయిన్గా మనం మాట్లాడే పదము 3 పదాలు: I2V, లింక్స్ అండ్ డీల్స్. సో ఒక మెంబర్కి ఇంకో మెంబర్ సపోర్ట్ చేసే విధానాన్ని మనం ఏం చెప్తాం? లింక్ ఇవ్వటం అంటాం, అవునా? ఈ సంవత్సరం హైయెస్ట్ లింక్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు 4 ఉన్నారండి. వీఆర్ హ్యాపీ టు దట్. మీరు చెప్పండి. హైయెస్ట్ లింక్స్ మిస్టర్ స్వరూప్, ఒక్కసారి గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు స్వరూప్ గారు. మీరు చెప్పండి. అండ్ నెక్స్ట్ సంజయదేవి గారు. మేడం ఇవాళ కాదండి, మేడం అంటే మేడం అంతే. నెక్స్ట్ రామ్ కుమార్ గారు. రామ్ కుమార్ గారు
ఎంత సహనం అంటే మన మెంబర్ ఏదైనా సర్వీస్ కానీ ఫోన్ కాల్ కానీ ఏదైనా కొంచెం స్లోగా ఉన్నా మళ్ళీ వాళ్ళని సరిచేసి మళ్ళీ లింక్స్ ఇస్తున్నారు. సో దట్స్ వాట్ వెరీ హ్యాపీ టు దట్ సార్. ఆగండి స్వామి. యాక్చువల్గా నేను ఈ పేరుని ఫస్టే చదవాలి, కాకపోతే ఫస్ట్ చదివితే రికగ్నైజ్ సరిగ్గా ఉండదని లాస్ట్ చదువుతున్నాను నేను. లోన్ సురేష్ గారు, ఈయన లింకులు నెంబర్లు చెప్తే టన్నులే ఉంటాయి, కేజీలు కూడా ఉండవు, టన్నులే. డీల్స్ కూడా టన్నులే, అది టన్ను కూడా కాదు, అది ఏమంటారు. సో వెల్కమ్ టు లోన్ సురేష్ గారు. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్. లోన్ సురేష్ గారు స్క్రిప్ట్ ఎంత ఉందో తెలుసా? ఫస్ట్ నేను కామన్గా ఏ ప్రెసిడెంట్ అయినా కొంచెం డీల్స్ చేసుకున్న వాళ్ళ లిస్ట్ రాసుకొని స్పాన్సర్షిప్ అడగటానికి కొంచెం ముందుకు వస్తాం. 1 ఏప్రిల్ ఆయన ఫోన్ చేశా, సార్ కొంచెం ఈ సంవత్సరం మీ హ్యాండ్ కొంచెం కావాలి సార్ అన్న. ఏలు కావాలి, హ్యాండ్ కావాలి, చేయి కావాలని అడిగారు. మీరు ఎలా ఇస్తే అలా తీసుకుంటాను సార్ అన్న. అంటే సపోర్ట్, మనకి ఇచ్చే సపోర్ట్. ఫస్ట్ మాకు ఏప్రిల్లో రాస్టర్ బుక్ ప్రింటింగ్ ఉంటుంది. సో రాస్టర్ బుక్కి స్పాన్సర్స్ కావాలని అడిగాం. ఫస్ట్ లోన్ సురేష్ గారు, రాజేష్ గారు, దారాస్ నాని గారు, అలాగే స్వీట్స్ శ్రీనివాస్ గారు, ఈ నలుగురు మాకు ఫస్ట్ స్పాన్సర్షిప్ అనేది రాస్టర్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ రాజేష్ గారు, మీ సపోర్ట్ లేనిది అసలు ఏది లేదు. అలాగే తర్వాత ఏ యాక్టివిటీ ఇందా మీకు చెప్పాం, క్రికెట్, మళ్ళీ ఫోన్ కొట్టు ఆయనకి, సార్ అన్నాం, రాసే అన్నారు, రాసాం. తర్వాత హౌస్లో ఏ యాక్టివిటీకి అయినా సరే చంద్రకాంత్ నేనున్నాను, నువ్వు నా పేరు రాసుకో అని ఒక బలమైన సపోర్ట్ ఇచ్చి లింక్స్ కూడా హయ్యెస్ట్ లింక్స్ అనేది హౌస్లో ఇచ్చిన ఘనత మాకు ఈ సంవత్సరం సగర్వంగా మేము చెప్పాల్సింది సురేష్ గారికి మాత్రమే. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు. ఐ రిక్వెస్ట్ మేడం టు బీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద మీటింగ్ అండ్ గోపి సార్ మేము సురేష్ గారు మీరు ఇటు, ఆయన అటు. సురేష్ గారు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ గారు. రెన్యువల్ చేశారా? ఎప్పుడో ఫస్ట్ మేడం. అండ్ మా మురళీకృష్ణ గారు హౌస్లో బ్యాక్ బోన్ సపోర్ట్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే మా మురళీకృష్ణ గారి తర్వాతే. మాకు ఏ స్పాన్సర్ అయినా లాస్ట్ 3 years నుంచి దాదాపు 2 lakhs రూపీస్ మాకు హౌస్లో స్పాన్సర్షిప్ ఇస్తూనే చక్కగా చంద్రకాంత్ నేనున్నా, ఏదైనా బిగ్ ఈవెంట్ ఉంటే చెప్పు, చక్కగా నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తా అంటూ మా వెన్ను దడుతూ ముందుకు వస్తున్నటువంటి మురళీకృష్ణ గారికి మై హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ లాట్ సార్. మా స్మాల్ అప్రిసియేషన్ టు సార్ గారు. షూర్ సార్. సార్ ఇలాగే మీ సపోర్ట్ కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. అండ్ వన్ మోర్ లాస్ట్ లింక్స్ అనౌన్స్ చేయడానికి ఇవాళ మాకు ఒక అర్హత, నథింగ్ బట్ ఒక అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా మూర్తి గారు, డిజిటల్ మూర్తి గారు, ప్లీజ్ కమ్ టు స్టేజ్ సార్. లాస్ట్ 3 months నుంచి ఆయన రాకపోవటం వల్ల బోల్డ్లు లింకులు రాసి రెడీగా పెట్టారు. అట్ ది సేమ్ టైం లాస్ట్ 6 months నుంచి సార్ ఇచ్చిన లింక్స్ మామూలు కాదు. ఆయన ఓన్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్న రోజు దగ్గర నుంచి వాటి వరకు కూడా గోపి అప్పటి నుంచి ఇవాటి వరకు కూడా మన హౌస్ మెంబర్స్కి నేను ఇస్తాను. సార్కి ఏంటంటే వేరే అభిమానం ఎవరో కాదు, వైశ్య. మన వైశ్య అనే వాళ్ళు ఉంటే చెప్పు, నేను వాళ్ళకి ఎంత సపోర్ట్ కావాలో నేను సపోర్ట్ చేస్తానన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మూర్తి గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద గివింగ్ ఆపర్చునిటీ టు అవర్ హౌస్ మెంబర్స్ ఎస్పెషల్లీ. వీ రిక్వెస్ట్ స్మాల్ టోకెన్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్.
మూర్తి గారు మీ సపోర్ట్ ఇట్లాగే మన హౌస్కి గట్టిగా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ లాట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్ జాయిన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సూపర్ మినిట్ ప్రెజెంటేషన్. వీ ఫార్వర్డ్ ఈ టేబుల్ నుంచి సూపర్ మినిట్ ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్. నా పేరు శేషు. మాది పెట్ యాక్సెసరీస్ బిజినెస్ అండి. రోస్టర్ నెంబర్ 40 7 లింక్స్ ఇచ్చారు. 1 డీల్ వర్త్ ఆఫ్ 2000 ఫ్రమ్ మిథునా హౌస్. 3 I2 వీల్ చేశాం. Everyone, this is Pramila, wife of Vashwant. We are representing the glass category in Vivaishya Kaushika. Our firm name was Gayatri Tough Glass Industries, Gunturu. We specialize in all types of glass works. We focus on quality, durability and elegant finishing to enhance your spaces. Thank you for your time. Links 3, Deal 1, Maram Chiranjeevi Garu, 66,000. Kaushika, I am Lakshmi, wife of Amarnath. We are a computer category. We deal with desktops, computers, laptops, printers and all computer spares. We also give best services. 2 links, 4 deals. Deal value 2,08,500. Morning to Vivaishya members. Myself Aruna. Madi Vinay Generics Medicals and Vijayawada Drug House. Baby care items, surgical items, all are dealing with. All our blended medicines are available for us, and baby care items also. All Sebamed, Mamaearth and Mimi, all branded items also available in our shop. Thank you, Vivaishya. వచ్చేసి పెట్రోల్ బంక్, భారత్ పెట్రోల్ బంక్ అనగానే ఎవరికైనా చాలా అపోహలు ఉంటాయి. మా మెయిన్ మోటో వచ్చేసి క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. ఇఫ్ యూ ప్రూవ్ ఎనీ క్వాలిటీ డిఫరెన్స్ ఆర్ క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్ 100% రిఫండ్ అయితే ఇచ్చేస్తాం. ఏమైనా అవేర్నెస్ కావాలి అంటే పెట్రోల్ ఎలా మెజర్ చేస్తారు, క్వాంటిటీ ఎలా చూస్తారు, క్వాలిటీ ఎలా చూస్తారు అనే దానికి ఫాలో అవర్ పేజ్ చింతపల్లి ఫిల్లింగ్ స్టేషన్. థ్యాంక్ యూ. వైఫ్ ఆఫ్ కళ్యాణ్ కుమార్. మా సాయి ఫిషర్ గార్మెంట్స్. మేము కస్టమైజ్డ్ గార్మెంట్స్ చేస్తాము. 5 links, no deals. Thank you. Ajay Constructions and Interiors. మేము ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, రినోవేషన్స్, ఇంటీరియర్స్, గ్రూప్ హౌసెస్, కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ డీల్ చేస్తాము. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మైనర్ టు మేజర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ డీల్ చేస్తాం. అజయ్ గారు అంటే నమ్మకం. ఎస్, మాకు కూడా బాగా నమ్మకం. ఇట్ ఈస్ బెస్ట్. Good morning to all. This is Rupa from Sai Ganesh Textiles. Shop number 126, Krishnaveni Cloth Market, Panja Center, Vijayawada 1. ప్యాంట్ షర్ట్ మీ మగవాళ్ళు వేసుకునే అందరికీ కావాల్సినవి. ప్యాంట్ షర్ట్ 300 నుండి 5,000 రూపీస్ వరకు. నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్, న్యూ డిజైన్స్ అరైవల్ ఎట్ సాయి గణేష్ టెక్స్టైల్స్. ఈ హాట్ సమ్మర్లో కూల్గా మీరు కాటన్ షర్ట్స్, లెనిన్ కాటన్ షర్ట్స్ వేసుకొని ఇంకాస్త అందంగా, చల్లగా, హాయిగా ఉండడానికి మీకు కావాల్సినవన్నీ కూడా మా షాప్లో అవైలబుల్ ఎట్ సాయి గణేష్ టెక్స్టైల్స్, కృష్ణవేణి క్లాత్ మార్కెట్. ఈ వివైశ్య బిజినెస్ నెట్వర్కింగ్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మా బిజినెస్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది, బాగా డెవలప్ అయింది. న్యూ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మాకు బాగా కలిసారు. అందరూ కూడా మేము బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం కౌశిక ఫ్యామిలీతో. నాగరాజ్ గారు ఈ సంవత్సరం సూపర్ మిట్ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఇచ్చారు? సార్ మీరు ఇచ్చిన ఎనర్జీ మామూలు ఎనర్జీ కాదు సార్. ఎందుకంటే ప్రతి మెంబర్ ఇలా డిఫరెంట్గా ఇవ్వాలి అని మిమ్మల్ని చూసుకుని నేర్చుకునేటట్టుగా ఒక రోల్ మోడల్గా మాకు తయారయ్యారు. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీ సూపర్ మినిట్ అంటే మేము రెడీగా ఉన్నాము అని. సో అట్లా మాకు మరింత గట్టిగా ఉపయోగపడేట్టుగా, లింకులు పెరిగేటట్టుగా మీ స్క్రిప్ట్ రాయాల్సిందిగా మా రిక్వెస్ట్. అండ్ వన్ మోర్, ఈ సంవత్సరం క్రికెట్ అనగానే సార్కి కూడా ఫోన్ కొట్టాం. సార్ అని అడిగాం, ఎస్ అన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు, మీరు మాకు చాలా సపోర్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఇవ్వటం. వీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. థ్యాంక్స్ లాట్స్. అండ్ స్మాల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ PSTs.
మురళీకృష్ణ ప్లీజ్ సార్ మీ చేతులు మీకు కూడా వాళ్ళనివ్వనండి నేను. ఇంకా మీరు ఇలా వెనకేసుకొస్తే మా మెంబర్ని ఏం అడుగుతాం క్వశ్చన్ని. రైట్, ప్లీజ్ ప్లీజ్. మా యొక్క రోస్ట్ బుక్ యొక్క పూర్తి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంట్లో ఉండే స్పౌస్ చేతిలో ఉంటే లింక్స్ మరింతగా ఇవ్వటం కుదిరిద్ది అనేది మా యొక్క చిన్న ఆశ. అవునా కాదా? కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ మెంబర్ టు షుడ్ మెయింటైన్ ద రోస్టర్ బుక్ విత్ యువర్ స్పౌస్ హ్యాండ్స్. రైట్? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో సెకండ్ వన్ డాక్టర్ విశ్వనాథ్ గారు. ఒక స్లిప్ ఇందులో నుంచి. డాక్టర్ విశ్వనాథ్, సిహెచ్ అజయ్ కన్స్ట్రక్షన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చి మలేశ్రీ మేడం. శ్రీధర్ వికే డెకార్. శ్రీకాంత్ జస్సు, శ్రీధర్ ఎస్ఏ. ఇక్కడ కూడా మేకప్ చేశారంటే మాత్రం ఎక్కడ చేశారు అని మాత్రం ఖచ్చితంగా అడగాల్సిందేనండి. అంత బాగా చేస్తారండి. నిన్న ఈవినింగ్ కూడా సినీ యాక్టర్స్కి ఒక 5 మెంబర్స్కి చేశారండి. మంచి బెస్ట్ అవార్డు కూడా వచ్చిందండి. కపుల్ క్యాస్టింగ్ చేస్తారు, డే 1 క్యాస్టింగ్ చేస్తారు, పెట్ క్యాస్టింగ్ చేస్తారు, ఫ్యామిలీ క్యాస్టింగ్ చేస్తారు. చాలా బాగా చేస్తారండి క్యాస్టింగ్స్ కూడా. వన్స్ ఒకసారి చేయించుకున్నారంటే మాత్రం మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరన్నా ఇంటికి వచ్చారంటే మాత్రం ఎక్కడ చేయించారని అడగాలండి. అంత బాగా చేస్తారండి క్యాస్టింగ్ కూడా. చాలా బాగుంటుంది అనమాట. నా పేరు రొటేరియన్ సిఏ జి శ్రీనివాసరావు. ఐఎమ్ ది స్పౌజ్ ఆఫ్ మల్లీశ్వరి. మా కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఫంక్షన్ హాల్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ. ఒక 30 సెకండ్స్ అందరూ దయచేసి నా మాట వినాల్సింది కోరుతున్నాను. మా కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఫంక్షన్ హాల్. వైకుంఠపురంలో అనేది మా ఫంక్షన్ హాల్. సో వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. సో ఒక కార్పొరేట్ మీటింగ్స్ అయినా కూడా, మీ ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ అయినా, బర్త్డే అయినా కూడా, ఆఫ్ శారీ ఫంక్షన్ అయినా, మ్యారేజ్ అయినా, ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే, అట్లాగే విడిది కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది, అట్లాగే సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మీ ఫ్యామిలీలో అంటే మీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా మా క్లయింట్సే అవుతారు. మీరు కానీ, మీ బంధువులు కానీ, మీ స్నేహితులు కానీ, ఎవరికైనా ఎక్కడైనా కానీ ఏ ఫంక్షన్ కావాలన్నా కూడా యూ కెన్ కైండ్లీ కాంటాక్ట్ us. వీ కెన్ గివ్ యూ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ రిగార్డింగ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ కేటరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్. సో ఎవరైనా ఇక్కడైనా ఏదైనా కావాలంటే కనుక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ వైకుంఠపురంలో. అట్లాగే మా యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే విడిది కాన్సెప్ట్. అంటే పెళ్లిలో అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ తోటి ఒక చోట ఒక 32 మెంబర్స్ ఒక హాల్లో, అలాగే 32 మెంబర్స్ ఒక రూమ్స్ తోటి ఎక్సలెంట్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంది. అట్లాగే రెయిన్ డ్యాన్స్ కానీ ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఒకే చోట మీకు అన్నీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ డూ సజెస్ట్ వైకుంఠపురంలో ద ఫంక్షన్ హాల్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Physio morning. Welcome to V Vaishya Kochki Vijayawada. This is Padmaja, the wife of Dr. Banerjee Gupta. Want to tell some information about Dr. Banerjee. He is a physiotherapy doctor, and his specialization is manual therapy, mobilization, and electrotherapy. He treats all types of treatments: joint injury, frozen shoulder, elbow, tennis elbow, joint injury, sprain, knee pain, cardiac rehabilitation. He has 15 years experience in physiotherapy treatments. He working in Sri Lucky Care Clinic, Bandar Road, Amravati Function Hall, Vijayawada.
He is working remaining working and remaining to మీలో మీలో ఎవరైనా ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే డాక్టర్ బెనర్జీ గారికి ఫోన్ చేస్తే వితిన్ 30 minutesలో మీ అవైలబుల్లో ఉంటారు. మొబైల్ నెంబర్ 9966841423. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ. My name is Sweta. Firm name S9 Fintech. We deal with all loans, any services. Okay. Links వచ్చేసి 13 links. 10 links. Sorry. 31 lakhs. Deal value 31 lakhs. 4 links. Vamsi Krishna Rice. 2 links Daras Mobiles. 1 link Vaishnavi Computers. 1 Balaji Ads. 1 Sridhar Garu Decorations. 1 Sai Ganesh Textiles. థ్యాంక్ యూ. క్లీనింగ్ మార్నింగ్ వి వైశ్య. నా పేరు రాధా మనోజ్. నా ఫరం నేమ్ ఐస్మార్ట్ అండి. నా కేటగిరీ డీప్ క్లీనింగ్ సర్వీసెస్. ఇది 13+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఫరం అండి. మా దగ్గర క్లీనింగ్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉంది. మీ ఇల్లు ఆఫీసులో ఎలాంటి క్లీనింగ్ సర్వీసెస్ కావాలన్నా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మా దగ్గర విల్లా, అపార్ట్మెంట్స్, డూప్లెక్స్, కిచెన్, సోఫా, బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ సర్వీసెస్లో మీకు ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా మాకు కాల్ చేయండి. చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రైజెస్ ఉంటాయండి. నమ్మట్లేదా? అయితే ఓసారి మీ ఇల్లు ఆఫీసులు మా చేతిలో పెట్టండి. నచ్చితే 10 మెంబర్స్కి రిఫర్ చేయండి. నచ్చకపోతే 100 మెంబర్స్కి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ అగైన్. నేను మీ రాధా మనోజ్ ఫ్రమ్ ఐస్మార్ట్. గుడ్ మార్నింగ్. ఐఎమ్ శ్రీవల్లి, వైఫ్ ఆఫ్ సుధీర్ కుమార్. మా ఫరం నేమ్ ఈస్ శ్రీ వీర వెంకట పద్మిని మెటల్స్. పాత సామాన్లు పక్కన పెట్టండి, కొత్త సామాన్లతో ఇంటికి తీసుకొని రండి. గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ అయినా, వంట పాత్రలు అయినా నాణ్యతకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మా పద్మిని మెటల్స్. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిలేటెడ్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. అవునండి, మనంతా బిజినెస్ పర్సన్స్ కదా, మనకి న్యూ ఇయర్ 1st April. సో దిస్ ఈజ్ వినీలా, వైఫ్ ఆఫ్ జీవీఎస్ సందీప్ గారు, చిత్రగుప్త అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్, రూస్టర్ నెంబర్ 52, అకౌంటింగ్ కేటగిరీ. ఈరోజు నేను 5 బిజినెస్ క్లోజర్ టిప్స్, బుక్స్ క్లోజర్ టిప్స్ చెప్తున్నానండి. ఇయర్ ఎండ్ కాబట్టి 31st March 26 వస్తుంది కాబట్టి. సో ఫస్ట్ది 31st March 26కి నియరెస్ట్ డేట్, ముందైనా తర్వాత అయినా ఫస్ట్ మీ ఫిజికల్ స్టాక్ని కౌంట్ చేసుకొని మీరు అది మెయింటైన్ చేయండి. బికాస్ ముందు తర్వాత 10 రోజులు అవుతే ఆ టాస్క్ మీకు చేయడం హెక్టిక్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రికాషన్ వీఆర్ గివింగ్. సో ఫిజికల్ స్టాక్ కౌంట్ అనేది ఫస్ట్ది. అండ్ మీ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అండ్ టీడీఎస్ అనేవి ప్రయర్గా చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం నుంచి యాక్ట్ మారింది. సో ఎవరైనా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ ఉంటే కనుక ముందుగా మీరు మీ యొక్క టీడీఎస్లు కట్టేసుకొని రెమ్యూనరేషన్ పార్ట్నర్స్ ఏమైనా రాసుకోవాలంటే ఇమీడియట్గా రాసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దిస్ రాసుకోవడం కుదరదు. తర్వాత క్యాష్, మీ డెటార్స్, క్రెడిటార్స్ వాళ్ళ లెడ్జర్స్ తెప్పించుకొని మీ అకౌంట్స్తో రికన్సైల్ చేసుకోండి. తర్వాత మీకు హెక్టిక్ టాస్క్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేసుకుంటేనే బెటర్. జిఎస్టీ రికన్సిలేషన్ అనేది మీ క్రెడిటార్స్ అండ్ డెటార్స్తో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లెడ్జర్స్ తీసుకొచ్చి రికన్సైల్ చేసుకోండి. సో దట్ మీ లెడ్జర్స్ వాళ్ళ లెడ్జర్స్తో మ్యాచ్ అయ్యేలాగా చూసుకోవడం అనేది ప్రయారిటీ అనమాట. తర్వాత 31st March తర్వాత చేసుకోవడం కుదరదు. సరే, ఇన్ని చెప్పాము, మరి ఇవన్నీ మీరు చేస్తుంటే బిజినెస్ ఎవరు చేస్తారండి? అందుకనే యూ డూ యువర్ బిజినెస్ అండ్ వీ అకౌంట్ యువర్ బిజినెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లింక్స్ 3 అండి, డీల్స్ 2 worth 22,000. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Everyone, I am Rajalakshmi and I am the wife of Kailan Pankal Rao. I am representing currently KPR Industries. We are the manufacturers of SS steel, wire, aluminum and steel baskets. Our main motto is customization. మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా సరే బెస్ట్ క్వాలిటీతో ప్రోడక్ట్ హ్యాండ్కి ఇవ్వడం మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మా ఆఫీస్ వచ్చేసి టైమ్ హాస్పిటల్ అండ్ మా ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి ఆటోనగర్.
So thank you so much. We have given total 11 links and our deal amount is 63,000 rupees. Thank you. Kaushika, I am Sailaja, wife of Hanmantrao Garu. We are from sarees category. Ramya Sarees, Krishnaveni Complex, shop number 5758, Vijayawada, 1 town. మా దగ్గర అన్ని రకాల శారీస్, ఏ ఫంక్షన్ కావాలన్నా, పెళ్ళికి, బారసాలకి, పట్టు చీరలు, ఫ్యాన్సీ చీరలు, అన్ని రకాల చీరలు మా దగ్గర ఉంటాయండి. సిల్క్ శారీస్, కాటన్ శారీస్, సమ్మర్ వేర్ అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి అందరూ మా షాప్ను ఒకసారి విజిట్ చేయవలసిగా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. 2 లింక్స్ అండి, దారాస్, ఇస్మార్ట్, లోహిత్ గారు ఇస్మార్ట్ క్లీనింగ్స్ వాళ్ళకి. తర్వాత మొన్న మా ఇంట్లో మ్యారేజ్ అయిందండి. మేము మన వివేష ఫ్యామిలీలోనే మనోజ్ ఈవెంట్స్ గారికి ఇచ్చాము. తర్వాత మహేంద్ర డ్రై ఫ్రూట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ డిఎల్ క్యాటరింగ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము. వంశీ రైస్ వారికి. నెక్స్ట్ సాయి గణేష్ టెక్స్టైల్స్ శ్రీధర్ గారికి. తర్వాత సుధీర్, పద్మిని స్టీల్స్ సుధీర్ గారికి. వీళ్ళందరి దగ్గర మేము పర్చేస్ చేశామండి. గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెరీ హ్యాపీ విత్ అవర్ మెంబర్స్ సర్వీస్. చాలా బాగా చేశారండి అందరూ కూడా. మాకు వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి, క్వాలిటీ పరంగా కానీ ఏదైనా సరే. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే అండి అందరికీ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నేను డాక్టర్ పావని అండి, పిల్లల డాక్టర్. రీసెంట్గా నేను కౌశిక గ్రూప్లో మెంబర్ అయ్యాను. సో హ్యాపీ టు బీ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను పిల్లల డాక్టర్ అండి. పిల్లల డాక్టర్ అంటే సంవత్సరం, అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి 18 years వరకు, రీసెంట్గా 21 years అంటున్నారు. ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా మేము చూస్తాము. నేను లైఫ్ లైన్ త్రిమూర్తి హాస్పిటల్లో మార్నింగ్ ఉంటాను, ఈవినింగ్ కృష్ణలంక క్లినిక్లో ఉంటానండి. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. మాది కెమెరా స్టోర్ అండి, మూర్తి డిజిటల్స్. లాస్ట్ 25 years నుంచి ఉన్నాము. ఇప్పుడు అన్ని పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు తెలిసిన ఫోటోగ్రాఫర్లు కానీ ఎట్లా ఎవరైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళంటే మాకు రిఫర్ చేయండి కెమెరాస్ కోసం. ఈ కెమెరా నీడ్స్ సంబంధించి, ఫోటోగ్రఫీ సంబంధించి మా దగ్గర A to Z అన్నీ ఉంటాయండి. రీసెంట్గా మనం న్యూ స్టోర్ ఒకటి ఓపెన్ చేసాము, లాస్ట్ ఒక 10 months అవుతుంది. ఇదైతే మన సౌత్ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ కెమెరా స్టోర్ అండి. మీ వ్యాపారాలకు సంబంధించి, బిజినెస్ సంబంధించి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, అందరూ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. నాగరాజు గారు, అట్లాగే మన లక్ష్మీకాంత్, చాలామంది వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళారండి. మైక్స్ తీసుకెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఈ మైక్ వాడుతున్నారు కదండి, ఈ మైక్ కూడా మనమే ఇచ్చిందే. అంటే మీ వీడియో, బిజినెస్ సంబంధించి వీడియో చేయాలంటే మన డబ్బా మనమే కొట్టుకోవాలండి. అది సెల్ఫ్ డబ్బా, మన డబ్బా. అంటే మీ బిజినెస్ గురించి మీకు తెలిసినట్టుగా ఎవరో చెప్పలేరు. సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో సింపుల్ అండి. మా దగ్గరికి వస్తే మీకు ఈజీగా రిఫర్ చేస్తాము. వీడియోకి మెయిన్ లైటింగు, మైక్. మీరు ఏ మొబైల్ తీసినా సరే వీడియో బాగా వస్తాయి. అందరూ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలు ఓపెన్ చేసుకొని ఎవరు వాళ్ళవి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించి మన ప్రోడక్ట్ గురించి కనీసం వీక్లీ వన్స్ అయినా ఒక చిన్న కంటెంట్ ఒకటి పెడితే బాగుంటుంది మన వ్యాపారానికి. ప్రస్తుతం కస్టమర్లు కానీ ఎవరైనా కానీ అందరూ కూడా ఫోన్లో ఉన్నారండి. సో ఆ ఫోన్లోనే మనము కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఒక చిన్న సజెషను. మీ కంటెంట్ క్రియేషన్ కావాల్సిన నీడ్స్ అన్నీ మన దగ్గర ఉంటాయండి. ట్రైపాడ్, స్టాండు, మైక్స్ అవన్నీ అట్లా. ప్లీజ్ డూ విజిట్ అవర్ స్టోర్. థ్యాంక్ యూ అండి. రీసెంట్గా జాయిన్ అయ్యాను కౌశిక గ్రూప్లో. నేను గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్లో MBBS చేశాను. తర్వాత గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్లోనే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను. తర్వాత 3 years పిల్లల కోసం అని ఏమీ చేయలేదు, ఇంట్లోనే ఉన్నాను. ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ కూడా డాక్టరు, తను కూడా బిజీగా ఉన్నారు. సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా మా పాప పుట్టిన తర్వాత చేశాను, తను వదిలేసి చేయాల్సి వచ్చింది. సో నేను ఒక 3 years ఇంట్లో ఉన్నాను, అంటే బయట వర్క్ కాకుండా ఇంట్లో వర్క్ చేశాను అనమాట. ఆ తర్వాత నేను నోరి హాస్పిటల్లో జాబ్ చేశాను. తర్వాత ఇంకా ప్రైమరీ కేర్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది నాకు, క్రిటికల్ కేర్ కంటే కూడా. సో నేను ఇండివిజువల్గా లైఫ్ లైన్ త్రిమూర్తి హాస్పిటల్లో ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను. సైలెన్స్ ప్లీజ్. ఈవినింగ్ కృష్ణలంకలో రీసెంట్గా క్లినిక్ స్టార్ట్ చేశాను. నేను ఈ 20 years పీడియాట్రిషియన్గా ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు 2 పిల్లలు నాకు, పాప బాబు, వాళ్ళిద్దరిని చూసిన దాన్ని బట్టి నాకు ఇంకా ఎక్కువ ప్రాక్టికల్, అంటే జెంట్ పీడియాట్రిషియన్ కంటే లేడీ పీడియాట్రిషియన్ కాబట్టి నాకు ప్రాక్టికల్గా కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పోజరు, నాలెడ్జ్ ఉంటుందని నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో కొంతవరకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు. ఓకే, ఫస్ట్ పిల్లలు హెల్తీగా ఉండాలంటే మదర్ ఫాదర్ హెల్తీగా ఉండాలండి. ఇప్పుడు కొన్ని మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు ఒక 3 నెలలు కోర్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు.
ఎందుకంటే ప్రజెంట్ లైఫ్ స్టైల్ కానీ, ప్రజెంట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, ప్రజెంట్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కానీ, వీటన్నిటి వలన మనకు తెలియకుండా ఎన్నో రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో అవన్నీ సెటిల్ చేయడానికి ఇంకా మనకి విజయవాడలో అలా రాలేదు. మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఒక 3 months బిఫోర్ కన్సెప్షన్ కోర్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అలా ఉంది ప్రజెంట్ సిటీ. మదర్ హెల్తీగా ఉండాలండి. అంటే మదర్ హెల్తీగా అంటే అందరూ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి చాలా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు. ఒక మదరు లేడీ హెల్తీగా ఉండాలంటే మెచ్యూర్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి. అప్పుడే మనకి ఒక హెల్తీ బేబీ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఫస్ట్. కాకపోతే అది నాది కాదు, పిడియాట్రిక్ కాదు, కాబట్టి నేను దాని గురించి చెప్పట్లేదు. నెక్స్ట్, పుట్టిన తర్వాత నార్మల్ డెలివరీ డెఫినెట్గా బెస్ట్. కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో నార్మల్ డెలివరీలు చాలా తక్కువ అయిపోతున్నాయి. బట్ కొన్ని ప్రికాషన్స్, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే డెఫినెట్గా నార్మల్ డెలివరీ అవ్వచ్చు. నార్మల్ డెలివరీ వలన కొంత మంచి బ్యాక్టీరియా బేబీస్కి వస్తుందండి, సి సెక్షన్లో అది రాదు. ఓకే, దాని ద్వారా వాళ్ళ హెల్త్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది కంపల్సరీ అదే కావాలి అని అంటే మళ్ళీ బేబీకి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో అది డాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు. పుట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇవ్వాలండి. ఫస్ట్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పుట్టంగానే సి సెక్షన్స్ అవడం కానీ, నార్మల్ డెలివరీస్లో కింద కట్ చేసి తీయడం వలన కానీ, మదర్స్కి కొన్ని పెయిన్స్ ఉండడం వలన ఇంకా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ బేబీని వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటానికి ట్రై చేస్తారు. ఫస్ట్ పాయింట్, మదర్తో కాంటాక్ట్లో ఉండాలండి బేబీ. మదర్తో కాంటాక్ట్లో ఉండాలి. అండ్ స్ట్రెస్ తీసుకోకూడదు. ప్రజెంట్ డేస్లో స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది. స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతే బ్రెస్ట్ ఫీడ్ జనరేట్ అవ్వదు. ఓకే, స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి. నెక్స్ట్, బేబీ మదర్ కాంటాక్ట్లో ఉండాలి. ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టడం, లేకపోతే అమ్మమ్మలో నాయనమ్మలో ఎత్తుకోవడం అది చేయకూడదు. మదర్కి క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో ఉంటేనే బ్రెస్ట్ ఫీడ్ వస్తుంది. అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి 2 to 3 days పడుతుందండి. 2 to 3 days మాత్రం అందరూ ఓపిక్గా ఉండాలి. ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటంటే, పాలు రావట్లేదు, నీ దగ్గర పాలు రావట్లేదు, డబ్బా పాలు ఇచ్చేద్దాం, గేదె పాలో, ఆవు పాలో, ఏదో ఒకటి పిండి పాలో, ఇవి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇవి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంటాక్ట్, తర్వాత ల్యాచింగ్ అంటే సరిగ్గా పట్టుకోవడం అలవాటు చేయాలి. ఫస్ట్ 2 days కొంచెం ఒక చుక్క మిల్క్ వచ్చినా కూడా చాలు. అంటే అది అంటే లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్ అలా కాదండి, టర్మ్ బేబీస్కి. స్పెసిఫిక్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పిల్లలకి అది వేరు. నేను చెప్పేది జనరల్ హెల్తీ బేబీస్కి. బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇవ్వాలి, ప్రాపర్గా చేస్తే అది వస్తుందండి. నేను ఎంతోమందికి నా దగ్గరికి అటు ఇటు తిరిగి వస్తారు, వచ్చి డబ్బా పాలు అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత వచ్చినా నేను ఎంత చెప్పినా కూడా అది మళ్ళీ రాదు. అందరూ చెప్తారు ఫస్ట్లో వచ్చాయి, 2 రోజులు ఉన్నాయి, తర్వాత నుంచి తగ్గిపోతున్నాయి అలా చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ టైంలో స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండాలి. ఫీడింగ్కి ట్రై చేయాలి. అప్పుడే అయిపోయిందా? ఓకే, ఆ తర్వాత బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మోస్ట్ కామన్ అంటే నేను చెప్పగలిగింది చెప్తానండి, తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ స్నానం అండి. స్నానంకి నలుగు స్నానం మనకి పురాతన కాలం నుంచి అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి నలుగు స్నానం, దాని మీద చాలా ఉంటాయి ఇష్యూస్. మనకి ఏంటంటే బేబీ హెల్తీగా ఉండాలి, స్కిన్ హెల్తీగా ఉండాలి, అలా అంతవరకే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఎలా చేయించాలనేది ఎవరికి తెలియదు. నలుగు స్నానం చేస్తున్నారు కానీ ఎలా చేయించాలనేది ఎవరికి తెలియదు. సో జెంటిల్గా చేయాలి. స్నానం చేసిన తర్వాత కూడా బేబీ కొంచెం మాయిస్ట్గా జిడ్డుగానే ఉండాలి. మనం అతిగా క్లీన్నెస్ చేయకూడదు, అది ఎక్కువ వేడి నీళ్ళు పోయకూడదు. నెక్స్ట్ తలస్నానం, మనకి అంతకుముందు రోజు తలస్నానం చేయించేవాళ్ళు. ఇప్పుడున్న సిట్యువేషన్ కానీ ఏమన్నా మనకి ఒక 4 to 5 daysకి తలస్నానం అది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 6 months వరకు వెచ్చగా ఉంచుకోవటం, తల్లిపాలు. నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్స్. ఇదే మదరు బేబీ హెల్తీగా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి, అంతే. సరేనా? ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. హస్బెండ్ డాక్టర్ సుబ్బారావు గారు అండి, పల్మనాలజిస్ట్ అనమాట, చెస్ట్ స్పెషలిస్ట్. యాక్చువల్గా కరోనా టైంలో వారు నేను కలిపి చాలా బాగా మన కమ్యూనిటీని సర్వ్ చేసుకోవడం కుదిరింది. మీకు డాక్టర్ సుబ్బారావు గారు పల్మనాలజిస్ట్ అంటే వారు మా మిస్సెస్కి బాబాయ్ అవుతారండి. ఈవిడ పిన్ని గారు నాకు చిన్న అత్తయ్య గారు అనమాట. సో అది ఓకే, రైట్. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. మీరు మా కౌశిక టీంలో రావడం చాలా సంతోషం. సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. ప్లీజ్ యూటిలైజ్ హర్ సర్వీసెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరు రాజేష్ అండి. మా మిస్సెస్ పేరు విజయలక్ష్మి. మాది లక్ష్మీ ఆంజనేయ బ్యాగ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీ ఫరం. మేము రీసెంట్గా పడమట్లో కూడా ఇంకో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసాం. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. చాలామంది ఆ రోజు ఓపెనింగ్కి రాలేదు. మరో 2 రోజుల్లో ఇంకాస్త మరిన్ని నా బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ ఇంకా ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్స్తో మళ్ళా
మొత్తం రీసెట్ చేసి చేస్తున్నాం అండి. మీరు అందరూ మరొకసారి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అట్లనే ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 6,000 ఎవరైనా పర్చేస్ చేయదలుచుకుంటే మీకు ఈఎంఐ ఆఫర్ కూడా ఉందండి. చాలామంది ఏంటంటే మోర్ దెన్ 6,000 ఒకేసారి ఎందుకు పెట్టాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మాకు బజాజ్ ఫైనాన్స్ సర్వీస్తో టైఅప్ ఉంది. మీరు ఎవరైనా మోర్ దెన్ 6,000 పర్చేస్ చేయగలిగితే మీకు ఈఎంఐ బేస్డ్తో కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి. మంచిగా వాళ్ళ దగ్గర సూట్ కేసు ఉంటే దూరంగా ఉండండి ప్లీజ్. పాత ట్రాలీలు ఉంటే తీసుకొచ్చినట్టు స్పెషల్ ఆఫర్ కూడా ఉందండి. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు త్రిబుల్ ఎస్ అండి. త్రిబుల్ ఎస్ అంటే శాండీ గారికి, నెక్స్ట్ తర్వాత శుభశ్రీ గారికి, నెక్స్ట్ శ్రీధర్ గారికి ఈ మంత్ లింక్ ఇచ్చారు. అరౌండ్ 32,500 రూపీస్ అయింది. 6 లింక్స్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది. మా స్టోర్ మరి వివైశ్య అందరి బ్లెస్సింగ్స్తో కొత్త బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేసాం. వితిన్ 1 వీక్లో ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చేస్తున్నాం మా స్టోర్ని. మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాను. ఆ రోజు చాలా బిజీగా ఉన్నారు కదా, సో ఈసారి మిస్ కాకుండా అందరూ తప్పకుండా రావాల్సిన కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కాబట్టి నేను బిలాంగ్స్ టు ఏపీ వైశ్య గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ అండి. నేను కన్వీనర్గా ఉన్నాను. మా ఆఫీసర్స్ ఒక 1,000 మంది ఏపీలో ఉన్నారు. ఒక 1,500 ఎట్ తెలంగాణ అండ్ ఒక 100 ఎట్ ఢిల్లీ అనమాట. సో మీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి R&B, సెక్రటేరియట్, పంచాయతీరాజ్, సో మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్, ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, జిఎస్టీ నుంచి ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ మీరు నా దృష్టికి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నేను సాధ్యమైనంత వరకు మీకు సపోర్ట్ చేసి పెడతానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. మై నేమ్ ఈజ్ శారద, రమేష్ గారు మిషెస్ని. మాది సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్. అమరావతి ఐటీ సొల్యూషన్స్, కేటగిరీ కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్, రోస్టెడ్ నెంబర్ 71, కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్, మొబైల్ యాప్స్, ఈపీపీ సొల్యూషన్స్ మాది, ఈఆర్పి సొల్యూషన్స్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ టు వివైశ్య కౌశిక విజయవాడ. నా పేరు దేవి అన్నపూర్ణ అండి. విజయలక్ష్మి హోమియో సెంటర్, హోమియో కేటగిరీ. మా దగ్గర అన్ని రకాల హోమియో మెడిసిన్స్ లభించును. అలాగే బెస్ట్ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారండి. ఎలాంటి దీర్ఘకాలి లాంగ్ టర్మ్ డిసీజెస్ అయినా మా దగ్గర మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి. ఆ మెడిసిన్స్ అన్నీ వేలం పెట్టి ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు. జస్ట్ 200-300 లోపలే మా మెడిసిన్స్ వల్ల క్యూర్ చేయటం జరిగిందండి. మాకు లింక్స్ రావాలని మేము ఎప్పుడూ కోరుకోమండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ విజయలక్ష్మి హోమియో సెంటర్, విజయవాడ. ఐఎమ్ శిరీష చంద్రకాంత్, మ్యూచువల్ ఫండ్ అడ్వైజర్, విజయవాడ. మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ టు బీట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండి. డ్యూ టు గ్లోబల్ అన్సర్టినిటీ, this is the right time to invest to get more profits. Please contact us for advice. Sirisha Chandrakant. Myself Chaitanya Challa. I am into iron and steel category from Naga Siddheswara Traders in this house. We deal with all major brands of rebars. Right, you name it, we give it. And our USP is we deliver the material within 24 hours to any corner of states of AP and Telangana. Thank you. Once again, this is Chaitanya Challa. Please connect me with Vallabhaneni Builders, which is located in Mogal Rajpuram. Thank you. మొదలు పెట్టాలా? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మొదలు పెట్టాలి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ క్లారిటీ ఇచ్చినందుకు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఐ డోంట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్. ఇది ఇప్పుడు చంద్రకాంత్ గారిని చిన్న కరెక్షన్ అండి. మీరు లాస్ట్ మీటింగ్ అని అన్నారు. ఇది మీ 10 yearలో లాస్ట్ మీటింగ్ అవుతుందా? మీ 10 yearలో లాస్ట్ మీటింగ్ అండి. చాలా బాగా జరిగింది ఈ సంవత్సరం అంతా కూడాను. సో మీరు వెళ్ళేటప్పుడు నెక్స్ట్ పిఎస్టీస్ కపుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కపుల్స్తో మాట్లాడి వెళ్ళండి. వాళ్ళ టైంని ఎలా వేచించారో, వారు ఈ 1 year పాటు వారు ఎంత టైం ఫ్యామిలీకి ఇచ్చారు, ఎంత టైం కౌశికాకి ఇచ్చారు అనేది మీకు కొంచెం అర్థం అవుతుంది. హోప్ యూ గైజ్ ఫ్యామిలీతో ఈ మీటింగ్ పెట్టిన దానికి కారణం యూ గైజ్ హ్యావ్ టు నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ మీటింగ్ అనేది. అందరికీ ఏదో మేము చెప్తా ఉంటాం ఇంట్లో ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది అని. సో ఇప్పుడు చిన్న క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. సో కౌశిక మీటింగ్కి రావడం మూలాన, వివైశ్య మీటింగ్కి రావడం మూలాన మీ హస్బెండ్స్ ఎంత వెల్దీగా తయారవుతున్నారు అనేది కొంచెం మీకు అర్థం అవ్వాలని ఈ మీటింగ్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇది ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా జరగడానికి కారణం స్త్రీమూర్తులు. ఆబ్వియస్గా బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ఆల్ ద ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఓవర్ హియర్. అండ్ మీ సపోర్ట్ లేనిది ఏ హౌస్ నడవదు, ఏ బిజినెస్ టెన్యూర్ నడవదు, ఏ వ్యక్తి ముందుకు వెళ్ళలేడు. అండ్ యూ ఆల్వేస్ ప్రూవ్ దిస్ అండ్ వీ కంగ్రాచులేట్ యూ ఆన్ దిస్ ఆస్పీషియస్ డే అనమాట. అండ్ ఎస్, టెన్యూర్స్ మారుతూ ఉంటారు, పిఎస్టీలు మారుతూ ఉంటారు, బట్ ఆకాశం అక్కడే ఉంటుంది, మెంబర్స్ మాత్రం
ఇక్కడే ఉంటాము. కౌశిక మెంబర్స్ ఎప్పుడూ కూడాను లాయల్గా కౌశికకి సపోర్ట్ చేస్తూ కౌశిక మీదే ఆ యొక్క రెస్పెక్ట్ ఉంచుతూ దాన్ని అలా టేక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీ మెంబర్ ఓవర్ హియర్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్ ఫర్ కౌశిక హౌస్. నెక్స్ట్ పిఎస్టీస్ ఎవరున్నా కానీ, మన వాళ్ళు ఉన్నా, మనం లేకపోయినా కౌశిక మీద ప్రేమతో మీరందరూ రెన్యూవల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ లాస్ట్ ఆ 5 అంటే ఆ 5 ఎందుకు వదిలేయాల్సి వచ్చింది అనేది కూడాను మీ అందరికీ ఏమైనా చెప్పాలా? చెప్పాలి అనుకుంటారు. వారి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటా ఉంటుంది. ఆ చిన్న కమిట్మెంట్స్ మూలాన చిన్న పాజ్ ఇచ్చారు కానీ ఎవరు కూడాను కౌశికాన్ని వదిలి వెళ్ళలేదు. దాన్ని రుజువు చేయడానికి మన యశ్వంత్ ఉన్నారు ఇక్కడే. ఆ చిన్న పాజ్ నుంచి మళ్ళీ దాన్ని ప్లే బటన్ నొక్కారు. దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ పాజ్ బటన్ అండ్ ప్లే బటన్. And I congratulate all the members of Kaushika for this wonderful support towards the head table. Thank you so much. Congratulate the head table and the present head table. చాలా బాగా చేశారు. ఈ 10 year ఒక మైల్ స్టోన్గా మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేశారు. దిస్ వాజ్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఇయర్ ఫర్ కౌశిక అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇచ్చింది నాకు అంటే మా పిహెచ్డి టర్మ్ అయిపోయేటప్పుడు మళ్ళీ ఎవరిని తీసుకుందాం ఏంటి అనే చిన్న మదన పడ్డప్పుడు మేమందరం, నేను కానీ అమర్నాథ్ కానివ్వండి, లేకపోతే లోహిత్ కానివ్వండి, చంద్రకాంతిని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే హౌస్ అంతా బాగుంది, మెంబర్షిప్ బాగా నడుస్తుంది, అందరు బాగా నడుస్తుంది, దీన్ని కొద్దిగా లైన్లో పెట్టాలంటే బిజినెస్ నడుస్తుంది, అన్నీ నడుస్తుంది, కానీ కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉండాలి, సిస్టమేటిక్గా తయారవ్వాలని ఒక ఉద్దేశంతో చంద్రకాంత్ని తీసుకున్నాం. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, చంద్రకాంత్ 50% వదిలేండి సార్ అన్నారు, 50% పర్లేదు సార్ అన్నారు. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ హిమ్, డెఫినెట్గా హీ కెన్ మేక్ ఇట్ అనేది మా నమ్మకం. సో ఆ ప్రయత్నంలో మేము చేసింది ఎక్కడ మిస్టేక్ కాదు అని అనిపించింది చంద్రకాంత్ టీమ్. ఐ రియల్లీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు 3 of you. ఏమండి, మనం ఎంత బాగున్నా ఎంత బాగా చేసినా కూడా, ఇందా డాక్టర్ గారు చెప్పారు కదా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని. సో ఆ సిస్టమ్ అనేది లేనప్పుడు మనం చేయలేం. సో ఆ పార్ట్లో మన చంద్రకాంత్ వాళ్ళు దీన్ని ఎంత ట్రాక్లో పెట్టాలో అంత పెట్టారు. నెక్స్ట్ పిఎస్టీకి ఇప్పుడు ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్. సో శ్రీధర్ హ్యావ్ టు బి వెరీ రెడీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మనోజ్ అండ్ మీ ముగ్గురు అంటే ఒక స్టాండర్డ్ నానిగారు క్రియేట్ చేశారు. శాండీ మేడం, నానిగారు, హరీష్ గారు, వీళ్ళందరూ ఆ లెగసీని అలా ముందుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఇంకో స్టెప్ తీసుకొచ్చారు. అక్కడి నుంచి మా చేతిలో పెడితే మేము 100 మెంబర్స్ తీసుకెళ్ళి దాన్ని ఇంకో స్టెప్ కలిపాం. మెంబర్స్ తగ్గారనేది పక్కన పెడితే ఇవాళకి కూడాను టోటల్ వి వైశ్య గ్రూపులు అన్నిట్లోనూ కూడా హయ్యెస్ట్ హౌస్ మందేనండి. సో ఒకసారి మనం క్లాప్ కొడుతున్నాం. హ్యాపీయెస్ట్ వాయిస్ ఏంటంటే ఈవెన్ మన ఫౌండర్ మాట్లాడినప్పుడు కూడా దేనికైనా బెంచ్ మార్క్ ఎలా చెప్తారో, ఇవాళ వి వైశ్యలో బెంచ్ మార్క్ అంటే కౌశిక హౌస్ లాగా ఉండాలి, కౌశిక లాగా చేయాలి అనేది. సో నెక్స్ట్ పిఎస్టీ కూడా ఈ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. కంగ్రాట్స్ చేయాలని కోరుకున్నాము. ఈ మీటింగ్ తర్వాత ఒక 3 మంచి గేమ్స్ కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాము. సో కాబట్టి హౌసీ గేమ్ ఒకటి, మొబైల్ నెంబర్ ఫైండింగ్ గేమ్ ఒకటి, అలాగే కేటగిరీ యాక్టివిటీ ఒకటి ఉంది. ఈ 3 గేమ్స్ ఆడుకున్న తర్వాత చక్కగా మనం లంచ్ చేసి వెళ్ళాల్సిందో మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ కామన్గా ఏంటంటే సపోర్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మాకు మెంబర్స్ నుంచే వస్తుంది. ఈసారి మా రెన్యూల్స్ 77 మెంబర్స్ ఉంటే 70 మెంబర్స్ కంప్లీట్ చేశారు. అంటే 90% వీ అచీవ్ ద రెన్యూవల్స్. కాబట్టి ఇది ఇంకా బెటర్గా కొనసాగటం కోసం నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో మెంబర్షిప్ ఇంకా క్వాలిటీ మెంబర్స్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంగా, అలాగే లింక్స్ అండ్ డీల్స్ని ఇంకా పెంచే ప్రయత్నంగా మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనేది మేము ఇంకా గట్టిగా కంకణం కట్టుకున్న నెక్స్ట్ పిఎస్టీల కోసం. కాబట్టి నెక్స్ట్ పిఎస్టీస్కి ఒక మంచి తరుణంగా అందరం సపోర్ట్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈసారి మా యొక్క ప్రెసిడెంట్ అన్ని కేటగిరీస్ ఆయన పూర్తిగా నవలేసిన క్యాండిడేట్ మేము పెట్టాము. సో ఐ రిక్వెస్ట్ పిఎస్టీస్ ప్లీజ్ స్టాండ్ ఫర్ ఎ మినిట్. సో ఐ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్ ట్రెజరర్. సో మీ సపోర్ట్ ఇలాగే కొనసాగాలని మేము అందరం కూడా కోరుతున్నాం. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ సార్. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. నా పేరు వెంకటేశ్వరరావు అండి, విజయలక్ష్మి హోమ్ బేస్ సెంటర్. మై రోల్ ఈజ్ టు హెల్ప్ ద హౌస్ విత్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ అండ్ మీటింగ్ ఫీజ్ అండ్ ఆల్సో హ్యాండిల్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద హౌస్ మెంబర్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ద కేటగిరీ.
We would like to inform that if issued VSS services want to be the member of Kaushika House, we are very happy to serve the application form and also let you know that the yearly subscription fees 8,000 plus one-time registration 1,000 rupees, total 9,000. GST plus total amount 10,620. Which can be paid through online. You can also enroll on the for free processing. Today members and guests total links వచ్చి 239 links అండి. టోటల్ డీల్స్ వచ్చేసి 112 అండి. డీల్ అమౌంట్ వచ్చి 66,87,970. టోటల్ ఐటీ వేసి వచ్చి 16 అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వీ కెన్ శ్రీధరా సస్యశ్యామలా మాతరం వందే మాతరం శుభ్రజ్యోత్స్నా పులకితయామినీ ఉల్లకుసుమిత త్రుమదళ శోభినీ